Hello, good evening to all my dear students. So I warmly welcome you to CR Digital Classes. So I'm happy to see you on again in live class of differential equations. Okay, today in live class very good evening to all. Okay, sir. Yeah. So today live class for subject mathematics, paper 2 in second semester of degree first year, differential equations, BSc second semester. The date of exam is 13th June. That is tomorrow onwards only. See here, if you download CR Prep app, CR makes learning easier. So in that app you can find topic notes, videos, PDFs, previous year question papers and frequently asked questions, syllabus. All these 6 things you can get at one point, that is CR app. Okay, please download CR app and refer to your friends. Make your preparation very easier for degree mathematics and all the subjects. Next, mark structure for differential equations. So for this subject, total marks are 100. So 80 marks for theory exam, that means external exam. 20 marks for internal exam, that you will have to write in your college. Already this exam completed. Okay, so passing marks, so you know very well, for 100 marks, so you have to score segregate 40% marks. That is external 32 marks out of 80, 40% in 80 is 32 marks, and internal for 20 marks 40% is 8 marks. Okay, so 32 plus 8, so it is equal to 40 marks. So that anyhow 40 is the 40% of 100, you know very well. Next, so if you see in question paper pattern, part A, so part A deals with short question types. Okay, in part A there are total 12 questions from question number 1 to question number 12. So in these 12 questions you have to answer any 8 questions any 8 questions. Each question carries 4 marks. Okay, so 8 into 4, here you will get 32 marks. After that, part B, this is essay questions. Okay, in part B, so you have to answer essay questions. Here in essay questions will start from 13th. Okay,
13th, 14th and 15th and 16th, and each and every question contains two questions, okay, 13th A, 13th B. Here you have an option R. You can write either 13A or 13B. So like that, 14A, 14B, 15A, 15B, 16A, 16B. Last question is 16B. So from all these questions, okay, in part B, overall you should answer or you should attempt 4 questions. Each question carries, okay, so 12 marks ma. Each question carries 12 marks. So 12 into 4, 48 marks. 32 plus 48. So this is about paper pattern. Here on screen you are seeing that last 2 years question papers of differential equations. Observe carefully. So this one is last year June July 2024 question paper, and this one is June July 2023 question paper. Observe carefully. So total 80 marks external exam, theory exam. From part A, at a time you can, so while I am putting this PDF in this format means you can easily compare the previous year question papers, okay. So see here, first question and second question, third question. These first 3 questions from part A will come from unit 1, okay. So every time this is the same sequence. Next in 2023 also first 3 questions from unit 1 only. Observe carefully. So every year same method will asking ma. This is a method of variable separable. This is homogeneous form, and this one is that you know very well that method of grouping. Next here also same questions. Now if you come to second unit from fourth question, okay, from 4, 5, 6, these 3 questions from second unit. Here also 4, 5, 6 second unit, unit 2. Next 7, 8, 9, these 3 questions from third unit. Here also 7, 8, 9 from third unit. Next last 3 questions ma, 10, 11, 12. These 3 questions from 4th unit. Here also you have 10, 11, 12. These 3 questions from 4th unit. From part A covers all 4 units. Each unit you will get 3 questions, okay. So from at least from out of 12 questions you have to answer 8 questions. The thing is you have to answer at least 1 question from each unit, okay. So even if you answer 3 questions from unit, it doesn't make any problem, okay. So next if you see part B, here part B, each question carries 12 marks. So 13 question, 14, 15, 16, as I explained just now, you have to answer either 13A or 13B. Here also like 13A, 13B. Now in this total entire live class, so we are going to discussing these problems along with them. So we are going to learn, we are going to discuss about remaining problems also. In-depth explanation will be there. Please like, share, subscribe and comment SIA Publishers YouTube channel. If you have your friends, those who are pursuing degree first year, second semester, so please refer to your friends to join in live class, and if you have any doubts, just comment in the comment section, okay. So these are the previous year question papers. So you can take a screenshot also. This is part B, and here you have part A, okay. Clear everyone? So please, if you have any doubt, just comment down in the comment section. This is about previous question papers. Now we are going to entering into important definitions and formulas, okay, from each and every unit. This is very important. Why? Because tomorrow is the only exam, okay. So you should know the basic definitions. This is differential equations, variable separable form, how it will be, and చెప్పేసి homogeneous equation form will exist in this format. dy by dx is equal to f1 of x comma y by f2 of x comma y. The thing is, here numerator and denominator you have 2 different functions, right? 2 functions have the same degree, okay. Both the functions will have same degree, then only that equation is called homogeneous equation. Next one of the very important topic from this unit 1 is linear differential equation.
So that linear differential form is this one ma, dy by dx plus py equal to q. This is the linear differential equation form. One more form is also there, okay, dx by dy plus px equal to q. This is the second method. Maximum 80% of problems will ask in this method only, remaining 20% problem will ask from that method. Both the methods are very easy, especially for short answers and essay type questions. Okay, to solve a problem based on linear differential equation, you should use a integration factor. Okay, integrating factor, simply we can call it as if. Okay, so based on the equation we have to take that formula. At the time of problems I will clearly explain what is the form of integration factor. Next, Bernoulli's equation. Okay, Bernoulli's equation is also similar to linear differential equation, but the difference is in linear differential equation there is no y power n term, but in Bernoulli equation there is in RHS along with q of x. So okay, y power n term will be there where n not is equal to 1. Please remember carefully, n not is equal to 0 and n not is equal to 1. Okay, so remaining all values you can use, all natural numbers. So next, this is about in unit 1 only. Next topic is exact differential equations. Okay, exact differential equations in unit 1, very important concept, 4 marks and 12 marks. So they will give a problem in this format, mdx plus ndy in the examination. We have to check, this is the condition for exactness of the given differential equation. After proving LHS is equal to RHS, we have to apply the general solution. Okay, so next, that is about total unit 1 explanation, important points. Now you can see unit 2. Okay, so a differential equation of the form first degree. In unit 2 total we are going to discuss a few topics only. This is the first method, and second topic is law of natural growth and decay. This law of natural growth and decay is actually unit 2 is for differential equations of first order but not first degree. Okay, and this topic comes under applications of differential equations. Okay, so next, one of the application is law of natural growth and decay. Every year from this concept you will get one long answer question, that is 12 marks question. So next, this is off life. Okay, off life is also one of the application of differential equations, interest, oblique trajectory. These are the all applications of differential equations only. Next, unit 3, one of the very important here in entire differential equation. If you focus on unit 1 and unit 3, okay, so if you prepare these 2 units thoroughly, you will get good marks. For 80 definitely you will cross 40 plus only. Okay, for 80 definitely you will score 40 plus, that means 50 above only you will score definitely if you prepare unit 1 and unit 3, very important units, and problems also very easy from these 2 units. Okay, so see here from unit 3, this is the general equation. Okay, homogeneous differential equation of nth degree. Okay, homogeneous linear differential equation of order n is in this format. I am calling it as homogeneous. Why? Because so there is no RHS. RHS is equal to 0, then we can call it as homogeneous. If RHS is something instead of 0, if any function sin x, cos x, log x, x square, xy, like that, if you have any non-zero things, then that differential equation called non-homogeneous differential equation of order n. Next, in this unit, for every problem we have to find if it is homogeneous differential equation. For homogeneous problems we have to find only complementary function value in the solution. Okay, if it is non-homogeneous differential equation, non-homogeneous, so we have to find a complementary function and we have to find a particular integral yc plus yp. This is called general solution. Yc plus yp is equal to small y. So these are the few important types of functions, especially in non-homogeneous differential equations. So first type of the function, whatever you are seeing in the second column, these all are RHS values, not LHS values. LHS is any differential equation, either it is in quadratic or polynomial or biquadratic, but RHS will change every time. So
whenever you have RHS in this format, e power ax, this is the process. We'll discuss step by step clearly just to see these topics as formulas. Okay, at the time of unit 3 problems, clearly I will explain how can we use whenever you get e power ax function in RHS. Okay, these are the formulas. Observe carefully, otherwise you can take screenshot them. Next, whenever you get a constant function in RHS instead of x, y, z, okay, if you get 5, 6, 4 values, those values we can convert into e power 0 into x. E power 0 into x means 1 and constant. 1 into constant, again constant. That time, at that case, we have to find the particular integral yp value in this format. If you have q of x, sin ax or sin ax, here for sin ax we have two cases. When you substitute minus a square value in the given function, if you get not is equal to 0, this denominator value not is equal to 0, then this is the process. The same for the same function, when you substitute minus a square value, where what is a value we can obtain from the sin ax function, 2 or 3 will be there. Okay, so if you substitute that value, if you get 0, then this is the process. Next, for cos ax, this is the process to find the particular integral, not complementary function. This is about, this table is about. Next, fourth point in this third unit, non-homogeneous linear differential equation of nth order is represented by, just now I explained you, RHS something like in the form of q of x. Okay, so these are the functions. Whenever you say solution of nth degree homogeneous equation is in this format, just remember every time for non-homogeneous differential equation you have to write general solution in this format only. Small y is equal to y suffix c plus y suffix p. These are the functions and these all. Okay, just have a look on them, basic formulas. Next, unit 4. Unit 4, one of the very important topic from unit 4 is Cauchy-Euler equation. Every year one short question and one long question definitely will come from Cauchy-Euler equation. So this is the Cauchy-Euler equation. Okay, in non-homogeneous differential equation only, what is the Cauchy-Euler equation? Whenever you take order 2 non-homogeneous differential equation is called Cauchy-Euler equation. So next, the solution of above equation. To find the solution for the Cauchy-Euler equation, we have to use the same thing only. Yeah, last dx by dp is equal to dy by dq is equal to dz by dr. This is the last topic. This. Okay, so now we are starting with unit 1.
बच्चे कोई भी नहीं लेंगे कमेंट्स कोई भी 5 मिनट्स से साउंड नहीं आ रहा सर. Where should I start? Shall I continue? Some technical issue. Solved. Shall I continue? Okay. Okay, some technical issue. Okay, don't worry. So now we are continuing the same problem. See here. So send this value to RHS. If you send that value to RHS, then we'll get that value. So y into under root of 1 plus x square dy by dx is equal to minus x under root of 1 plus y square. After that, okay, send this value to RHS ma. If you send that value to RHS, instead of sending, we are calling it as divide through on RHS. So you will get dy by dx is equal to minus x under root of 1 plus y square by y into under root of 1 plus x square. So now rearranging terms by using the method separable variable. What is separable variable method? Send all x variable to one side, send all y variable to one side. Okay, so here dy is there and here you have y term and here you have under root of 1 plus y square. Send all y terms to one side and take all x values to one side. So then, so send this dx value to RHS. So x is here only by under root of 1 plus x square into dx. Okay, sir. voice related issue. Okay. So I'm just starting. Okay. Just tell that. Okay. So there is some technical issue because of voice is not getting. So again I am explaining from unit 1 starting. Okay. So this is the very first question in our live class. This question asked in June July 2024. Okay. సో ఈ క్వశ్చన్ని మనకు లాస్ట్ ఇయర్లో అడిగారమ్మా, జూన్ జూలై 2024లో ఈ క్వశ్చన్ అడిగారు. సో వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్? ఈ క్వశ్చన్ అనేది మనకు బేస్డ్ ఆన్ వేరియబుల్ సపరేబుల్ అండ్ మెథడ్ ఉంటుంది మనకు ఫస్ట్ యూనిట్లో. ఫస్ట్ మెథడ్ అదే మనకు. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ మెథడ్ ఓన్లీ వీ హ్యావ్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అబ్జర్వ్ ద క్వశ్చన్. సాల్వ్ x under root of 1 plus y square plus y under root of 1 plus x square dy by dx equal to 0. ఓకే, ఈ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు మనం బై యూజింగ్ వేరియబుల్ సపరబుల్ మెథడ్ వీ హ్యావ్ టు సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్. సో ఇన్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ మేము ఏమి ఇస్తున్నామంటే ఇక్కడ హింట్ ఇస్తున్నాం, ఆ ప్రాబ్లమ్ని మనం ఎలా సాల్వ్ చేయాలని చెప్పేసి. ఆ హింట్లోనే విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ డీటెయిలింగ్ హౌ టు సాల్వ్ దట్ ప్రాబ్లమ్. ఆఫ్టర్ దట్ హింట్ నెక్స్ట్ డీటెయిల్ సొల్యూషన్ మీకు స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ప్రతి ప్రాబ్లమ్కి ఈ సీక్వెన్స్ మీకు సేమ్ ఉంటుంది. ఓకే, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. బట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంది, డోంట్ రైట్ వాట్ ఎవర్ వీ మెన్షన్ దిస్ హింట్ పార్ట్ ఇన్ ఎగ్జామినేషన్. ఇక్కడ మేము ఏదైతే హింట్ అని మీకు మెన్షన్ చేసామో ఆ పార్ట్ని మీరు ఎగ్జామ్లో రాయొద్దు ప్లీజ్. మీరు సొల్యూషన్, ఈ ప్రాబ్లంకి సొల్యూషన్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారంటే డీటెయిల్ సొల్యూషన్ నుంచే స్టార్ట్ చేయండి. మీకు అర్థం కావడం కోసం హింట్ని యాడ్ చేసాం, అది మీకు ఇంకా ఈజీ అవుతుంది ఆఫ్టర్ లిజనింగ్ మై ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఓకే, సో ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ డీటెయిల్ సొల్యూషన్. లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. గివెన్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఈస్ దట్ వన్. ఓకే, so first send this value to RHS. If you send that value to RHS, it will become minus. Now divide on both sides with this term. If you divide on both sides with that term, you will get dy by dx is equal to మనకి ఈ వాల్యూ వస్తుంది. సో ఈ వాల్యూ వచ్చాక ఏంటంటే వాట్ ఈస్ అవర్ మెథడ్? వేరియబుల్ సపరబుల్. వేరియబుల్ సపరబుల్ అంటే ఎక్స్ వాల్యూస్ అన్నీ ఒకవైపు. ఓకే, సెండ్ ఆల్ ఎక్స్ వాల్యూస్ టు వన్ సైడ్ అండ్ సెండ్ ఆల్ వై వాల్యూస్ టు వన్ సైడ్. ఇక్కడ మనకు dy ఉంది. dy మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఆల్ y వాల్యూస్ టు లెఫ్ట్ సైడ్. dy అనేది మనకు న్యూమరేటర్లో ఉంది కదా, సో న్యూమరేటర్లో ఉన్నప్పుడు అది దాని వాల్యూని ఆ ప్లేస్ని మనం చేంజ్ చేయొద్దు. సో మీకు రైట్ సైడ్లో కానీ లెఫ్ట్ సైడ్లో కానీ ఏవైతే y వాల్యూస్ ఉన్నాయో అవన్నీ మీరు dy సైడ్ తీసుకెళ్ళండి. dx అనేది డినామినేటర్లో ఉందాం. ఇక్కడ
డిఎక్స్ కానీ డివైలు కానీ ఎప్పుడు మనకు డినామినేటర్లు ఉండొద్దు. అవి మనకి ఎప్పుడు ఎక్కడ ఉండాలి, న్యూమరేటర్లోనే ఉండాలి. కాబట్టి ఈ డిఎక్స్ని ఇటు తీసుకురండి. డిఎక్స్ ఎటువైపు ఉంటే ఎక్స్ వాల్యూస్ అటువైపు ఉండాలి. ఓకే, సో అవి ఏమేమి ఉన్నాయి ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ మీకు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే సో రీఅరేంజింగ్ టర్మ్స్ టు సపరేట్ వేరియబుల్స్ గివెన్ యాజ్. సో ఇక్కడ నేను ఎట్లా చేస్తున్నా అంటే డిఎక్స్ని ఇటువైపు పంపిస్తున్నా. అప్పుడు మనకి ఏమైతుంది, ఆల్రెడీ ఎక్స్ ఉంది, డినామినేటర్లో √1 + x² ఉంది ఇంటూ డిఎక్స్. ఇక్కడ మైనస్ y బై √1 + y² dy. ఈ మైనస్ ఇక్కడ ఉంది, బట్ మనం టెక్నికల్గా అటువైపు పంపిస్తే మైనస్ అటువైపు వెళ్ళిపోతుంది. సో ఆఫ్టర్ దట్, సో నౌ ఆఫ్టర్ సెండింగ్ all variables to corresponding sides, now what you have to do, immediately integrate on both side. X values అని ఒక దుక్కు, y values అని ఒక వైపు పంపించిన తర్వాత ఏం చేయాలంటే integrate on both side. Integration symbol, integration x by √1 + x² dx. Here minus is missing అమ్మ, సో మైనస్ టర్మ్ మిస్ అయింది, జస్ట్ అదొకటి అప్డేట్ చేసుకోండి. కంటిన్యూషన్ మైనస్ ఇంటిగ్రేషన్ y by √1 + y² dy. సో నౌ here we are solving this problem. Okay, so left hand side means multiply and divide with 2 on both side. Okay, so already you know very well one formula from integration under root of f dash of x, f dash of x by root f of x, f dash of x by root f of x dx is equal to, what can we write this formula, 2 root f of x, 2 root f of x. By using this formula now we can write the solution for this last step. Okay, so ikkada if you take this 1 + x² value as f of x, okay, take 1 + x² as f of x amma. So then what is the differentiation of 1 + x²? Differentiation of 1 + x², f dash of x, f dash of x is equal to 1 differentiation is 0 and x² differentiation 2x. But ikkada manaku numerator lo there is no 2x, only x undi kada. So to get into 2x form we are multiplying, dividing with 2 on both side. ఇక్కడ డివైడ్ చేస్తున్నా 2 తోటి, ఇక్కడ మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. మళ్ళీ అగైన్ ఇఫ్ యూ క్యాన్సల్ 2 ఇన్ LHS, అగైన్ ఇఫ్ యూ క్యాన్సల్ 2 ఇన్ RHS, you will get the above step only, same value. See here, it is already in the form 1/2 we are writing as it is. ఈ టోటల్ ఇంటిగ్రేషన్ సింబల్తో సహా ఇది ఏంటంటే మనకు ఫార్ములాలో ఉంది. f dash of integration f dash of x by root f of x dx. What is the formula? 2 root f of x. ఇక్కడ కూడా చూడండి అమ్మా, ఈక్వల్ టు ఇక్కడ మైనస్ సింబల్ యాడ్ చేసుకుని మైనస్ సింబల్ మిస్ అయింది, -1/2 -1/2 ఈక్వల్ టు, ఇది కూడా మనకి ఇంటిగ్రేషన్ f dash of y by root f of y. ఇక్కడ మనకు ఇది y² నాట్ x². సో ఈ వర్డ్ అనేది మనకు ఎక్స్ట్రా ప్రింట్ అయింది ఇక్కడ, 1 + y² dy. సో దేర్ ఫోర్ దీనికి ఫార్ములా ఏంటి మనకు, 2 √1 + y². సో నౌ 2 will get cancel, then we can write 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఇక్కడ మీకు. సో 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఇక్కడ మైనస్ సింబల్ కంటిన్యూ అవుతుందమ్మా, ఈ మైనస్ సింబల్ కంటిన్యూ అవుతుంది. సో ఇఫ్ యూ సెండ్ ఆఫ్టర్ క్యాన్సిలింగ్ 2 ఈ మైనస్ వాల్యూని ఇఫ్ యూ సెండ్ టు LHS, సో ఆల్రెడీ ఇక్కడ √1 + x² ఉంది, ప్లస్ √1 + y² ఈక్వల్ టు దిస్ ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్ c అట్లే ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ జనరల్ సొల్యూషన్ ఫర్ ద ఫస్ట్ ప్రాబ్లం కాబట్టి ఇంతసేపు ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయింది. సో ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. సో ఆర్ యూ గెట్టింగ్ మై పాయింట్, వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్? మీకు అర్థమవుతుంది కదా నేను చెప్పేదంతా? జస్ట్ ఫార్ములా, జస్ట్ రిమెంబర్ ద ఫార్ములా. ఇంతకుముందు రాశాను కదా, ఆ ఫార్ములాని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ మీకు ఆ ఫార్ములా కూడా మెన్షన్ చేసాం చూడండి ఇక్కడ. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా. ఓకే, సో బై యూజింగ్ దిస్ ఫార్ములా ఓన్లీ వీఆర్ సాల్వింగ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ టోటల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్. అండ్ మీరు ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో ఇట్లా రాయాలి, రిజల్ట్ ఈక్వల్ టు, ఓకే, ద ఇంప్లిసిట్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ ద గివెన్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ in this format. This is about first problem. Next, second problem. Okay, from unit 1, second short answer. Every year ఈ టైప్ ఏంటంటే ఇంతకుముందు మనం ఏం డిస్కస్ చేసాం, మెథడ్ ఆఫ్ వేరియబుల్ సపరేబుల్ గురించి కదా. ఇప్పుడు ఇదేంటంటే మనకు హోమోజీనియస్, ఓకే, డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ని కన్వర్ట్ ఇంటూ హోమోజీనియస్ ఫామ్. ఈ క్వశ్చన్ ఎప్పుడు అడిగారు మనకు? లాస్ట్ ఇయర్ అడిగారు, జూన్ జూలై 2024 క్వశ్చన్ నెంబర్ 2. అంటే ఎందుకు లాస్ట్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ రిపీటెడ్ చేస్తున్నా అంటే ఈ మెథడ్లో నుంచి మనకు అడగడానికి ఎక్కువ పాసిబిలిటీ ఉంది ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి అమ్మా, dy/dx is equal to x + 3y + 5/2x + 6y + 7. యాక్చువల్లీ ఇది లాంగ్ ఆన్సర్కి అడగాల్సిన క్వశ్చన్ అమ్మ, 12 మార్క్స్ క్వశ్చన్ మనకు షార్ట్ ఆన్సర్లో వచ్చింది. లెంత్ మాత్రం మీకు ఎస్ఏ క్వశ్చన్కి ఎంత లెంత్ అయితే ఉంటుందో అంత లెంత్ ఉంటుంది ఈ ప్రాబ్లం. ఓకే, ఇఫ్ యూ గెట్ అగైన్ సేమ్ క్వశ్చన్, ప్లీజ్ బెటర్ టు అటెంప్ట్ ఆఫ్టర్ అటెంప్టింగ్ ఆల్ LAQ క్వశ్చన్స్. ఇలాంటి క్వశ్చన్ మీకు మళ్ళీ వచ్చింది అనుకోండి ఈ ఇయర్లో,
ఇలాంటి క్వశ్చన్ని లెంత్ ఎక్కువ ఉన్న లెంతీ ప్రాసెస్ ఉన్న క్వశ్చన్స్ని మీరు లాంగ్ ఆన్సర్స్ అన్ని అటెంప్ట్ చేశాక అటెంప్ట్ చేయండి. ఎందుకంటే ఇది మీరు ఎంత పెద్దగా రాసినా 4 మార్క్సే వస్తాయి కాబట్టి ఎక్కువ టైం ఇవ్వకండి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్కి. సో నవ్ ఇక్కడ హింట్ ఇచ్చామమ్మా. ఆఫ్టర్ దట్ హింట్ సో విల్ సీ ద డీటెయిల్ సొల్యూషన్. గివెన్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్, దిస్ ఈస్ గివెన్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్, టేక్ ఇట్ యాజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. ఈక్వేషన్ 1 తీసుకున్నాక సో ఇక్కడ నేను ఒక ఈక్వేషన్ రాస్తున్నా. అది ఏంటంటే మనకు జనరల్ హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్. ఓకే, సో dy/dx ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ మెథడ్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఈ ఈక్వేషన్ తోటి కంపేర్ చేయాలి. ఓకే, ఈక్వేషన్ 1ని ఈక్వేషన్ 2తో కంపేర్ చేసుకుంటే మనకు ఎక్స్ వై కాన్స్టెంట్ ఏబీసీ వాల్యూస్ వస్తాయి కదా. ఏ వాల్యూ ఎంతమో ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ ఇక్కడ 1 ఉంటుంది, బి వాల్యూ 3, సి వాల్యూ 5. డినామినేటర్ని కంపేర్ చేస్తే ఏ డాష్ బి డాష్ సి డాష్. కంపేర్ చేసిన తర్వాత సో వన్ కండిషన్ ఈజ్ దేర్. వై? బికాస్ ఇది మనకు మెథడ్ కాబట్టి బై యూజింగ్ దిస్ మెథడ్ ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితేనే మనం ఫర్దర్గా ప్రొసీడ్ అవుతాం. వాట్ ఈస్ దట్ కండిషన్? ఓకే, ఇది a/a డాష్ ఈక్వల్ టు b/b డాష్, ఇది కండిషన్. ఇప్పుడు మనం మీకు కంపేర్ చేసిన తర్వాత వాల్యూస్ వచ్చాయి కదా, ఆ వాల్యూస్ని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. a/a డాష్, ఏ వాల్యూ 1, b a డాష్ వాల్యూ 2 1/2, b/b డాష్ 3/6, 3 1s 3 2s 1/2. మనకు రెండు సేమ్ వచ్చాయి, 1/2 ఈక్వల్ టు 1/2. సో ఎప్పుడైతే ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయిందనుకోండి, దెన్ దిస్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ రెడ్యూసిబుల్ టు యూజింగ్ ఏ సబ్స్టిట్యూషన్. ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితేనే, ఓకే, ఈ కండిషన్ ఎగ్జిస్ట్ అయితేనే వీ కెన్ రెడ్యూసిబుల్ దిస్ ఈక్వేషన్ బై యూజింగ్ సూటబుల్ సబ్స్టిట్యూషన్. ఆ సబ్స్టిట్యూషన్ అనేది కూడా ఏముండదు, ప్రతి ప్రాబ్లంలో మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సిందే. ఇక్కడ న్యూమరేటర్లో ఫస్ట్ 2 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి కదా, అవే వేరియబుల్స్ని డినామినేటర్లో కూడా డిరైవ్ చేస్తాం మనం బై టేకింగ్ 1 కాన్స్టెంట్ వాల్యూ కామన్. ఇక్కడ x + 3y ఉంది. న్యూమరేటర్లో మనకి ఏముంటుంది ఇక్కడ యాక్చువల్గా న్యూమరేటర్లో డినామినేటర్లో మనకి ఏముంది ఇక్కడ గివెన్ ఈక్వేషన్లో 2x + 6y అని ఉంది. ఓకే, సో 2x + 6y నుంచి మనం 2 కామన్ తీసుకుంటే సో 2x + 6y నుంచి మీరు 2 కామన్ తీసుకుంటే మీకు x + 3y. సో ఇప్పుడు ఈ x + 3y మీరు ఏదైతే తీసుకున్నారో ఆ x + 3y వాల్యూని మనం ఏమని కన్సిడర్ చేయాలంటే స్మాల్ v అని తీసుకోండి. ఓకే, టేక్ దట్ x + 3y యాజ్ స్మాల్ v. ఈ ప్రాబ్లంలో ఈ మెథడ్లో ప్రతి ప్రాబ్లమ్ని మీరు ఇలాగే చేయాలి. అండ్ ఆఫ్టర్ టేకింగ్ దట్ వాల్యూ విత్ స్మాల్ v, దెన్ ఇమ్మీడియట్లీ డిఫరెన్షియేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు స్మాల్ x. ఓకే, వాట్ ఈస్ x డిఫరెన్షియేషన్? 1 into plus 3 into y differentiation dy/dx is equal to v differentiation dv/dx. From this equation we have to get the dy/dx value. So dy/dx is equal to ఈ 1 అటువైపు పంపించండి అండ్ 3 multiplying if you send to RHS 1/3 into dy/dx. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు ఆఫ్టర్ డిఫరెన్షియేటింగ్ సబ్స్టిట్యూట్ దిస్ వాల్యూ dy/dx వాల్యూ ప్రీవియస్గా v తీసుకున్నాం కదా, సో దట్ v వాల్యూ, this v value dy/dx value substitute in the given equation. Okay, so now you can see after getting v value dy/dx value సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. మనకి LHS ఏముంటుంది, మనకు ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 LHS dy/dx ఉంటుంది. సో ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ dy/dx దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ అండ్ ఇన్ RHS దిస్ ఈజ్ స్మాల్ v వాల్యూ 2 + 3y + 5/2v + 7. నౌ send this 3 value to RHS and simplify. రెగ్యులర్ సింప్లిఫికేషన్ ఉంటుంది ఇక్కడ, స్టెప్ బై స్టెప్. ఇక్కడ 3ని RHS పంపిస్తే ఇక్కడ డివైడ్ ఉంది, అక్కడ మల్టిప్లై అవుతుంది. -1 అటు పోతే +1 అవుతుంది. LCM తీసుకోవాలమ్మా. LCM తీసుకొని సింప్లిఫై చేసుకుంటే మనకి ఏమొస్తుంది అంటే ఇక్కడ సో ఈ ప్రాసెస్ వస్తుంది. LCM ఈజ్ 2v + 7. మీరు మల్టిప్లై చేసుకుంటే 3 into v + 5 + 2v + 7. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ 2v + 7 3v + 15 + 2v + 7. సో దీన్ని మీరు ఎంతంటే 2v + 3v + 2v 5v 15 + 7 22. ఫర్దర్గా ఇక్కడ కూడా మనకేంటంటే x అనేది ఒక వేరియబుల్ ఉంది, v అనేది ఒక వేరియబుల్ ఉంది. టేక్ ఆల్ x వాల్యూస్ ఎట్ వన్ సైడ్ అండ్ టేక్ ఆల్ v వాల్యూస్ ఎట్ వన్ సైడ్ అగైన్ బై యూజింగ్ వేరియబుల్ సపరేబుల్ మెథడ్ ఓన్లీ. ఓకే, సో x వాల్యూస్ అన్నీ ఒకవైపు, y వాల్యూస్ అని v వాల్యూస్ అని ఒకవైపు తీసుకుంటున్నా. బై యూజింగ్ వేరియబుల్ సపరేబుల్ మెథడ్ ఆఫ్టర్ టేకింగ్ x వాల్యూస్ v వాల్యూస్ బోత్ సైడ్స్ ఇమ్మీడియట్లీ యూ హ్యావ్ టు అప్లై ద ఇంటిగ్రేషన్ అప్లై చేస్తే ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు డైరెక్ట్ ఫార్ములా లేదు అప్లై చేయడానికి. ఇక్కడ ఈ స్టెప్ అనేది ఇంటిగ్రేషన్ అనేది ఇక్కడ మనకు డైరెక్ట్ ఫార్ములా లేదు. ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం లాగా మల్టిప్లై డివైడ్ చేసే పాసిబిలిటీ ఉంటే చేసేవాళ్ళం, కానీ దీనికి మనకు డైరెక్ట్ ఫార్ములా లేదు. అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే కన్సిడర్ చేయాలి ఫంక్షన్ని. దేన్ని కన్సిడర్ చేయాలి? డినామినేటర్ని కన్సిడర్ చేసుకొని దాన్ని డిఫరెన్షియేషన్ చేసుకుంటే మనకు న్యూమరేటర్ వాల్యూ వస్తుంది. మళ్ళీ దాన్ని తీసుకెళ్ళి బ్యాక్ సబ్స్టిట్యూషన్ చేసుకుంటే మనకు కావాల్సిన వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. సో ఇక్కడ చూడండి
small u. Small u, I am considering denominator value as small u. Okay. Differentiate. du is equal to 5v differentiation 5 dv. Constant differentiation 0 అవుతుంది. No need to mention. అక్కడ నుంచి నాకు ఏం కావాలి అంటే dv వాల్యూ కావాలి. du by 5. ఈ 5 ని ఇటువైపు పంపించుకుంటే మీకు dv is equal to du by 5. Now rewriting 2v plus 7 in terms of. ఇక్కడ న్యూమరేటర్లో 2v plus 7 ఉంది కదా. Now this value we have to convert into in terms of u. ఎందుకంటే మనకు we are doing integration with respect to v కదా. సో therefore ఆ uని కూడా మనం v లోకి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. సో therefore 2v plus 7 is equal to 2 into v ప్లస్ ఇక్కడ చూడండి అమ్మా మనకు u is equal to ఎంత ఉంది 5u 5v u is equal to 5v plus 22. From this value I want v value. v వాల్యూ కావాలంటే ఫస్ట్ 22ని ఇటువైపు పంపించండి. u minus 22 is equal to 5v. ఓకే సో ఐ వాంట్ ఓన్లీ v వాల్యూ కావాలంటే 5 ఇటు పంపిస్తే u minus 22 by 5 ఈక్వల్ టు v. సో ఇప్పుడు ఎక్కడెక్కడైతే మీకు v ఉంటుందో ఆ v ఉన్న ప్లేస్లో ఏం పెడతాం u minus 22 by 5 అదే పెడుతున్నాం ఇక్కడ u minus 22 by 5 దాన్ని పెట్టి ప్లస్ 7 ఉంటే ప్లస్ 7 అగైన్ టేక్ ఎల్సిఎం అనేది మనకి 5. సో 5 into 7 35. సింప్లిఫై చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది ఈ వాల్యూ వచ్చింది. సో ఇప్పుడు న్యూమరేటర్ ప్లేస్లో యూ హ్యావ్ టు రైట్ దిస్ వాల్యూ, డినామినేటర్ ప్లేస్లో ఈ వాల్యూ రాయాలి. సో వాల్యూ రాసి మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అమ్మ. సబ్స్టిట్యూటింగ్ బ్యాక్ దిస్ ఈజ్ ద న్యూమరేటర్ వాల్యూ అండ్ డినామినేటర్లో మనం ఏమనుకున్నాం యూ అనుకున్నాం. ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ డివి 1/5 du. ఇంటిగ్రేషన్లో మనకు ఆర్హెచ్ఎస్లో మనకి ఏముంది ఆర్హెచ్ఎస్లో మనకి కాన్స్టెంట్ ఉంది, మనకు ఆర్హెచ్ఎస్లో ఏముంది మనకు dx ఉంది, ఓన్లీ dx ఉంది కాబట్టి ఇంటిగ్రేషన్ dx. ఇక్కడ చూడండి 5 into 5 మా 5 into 5 25 1/25 ఐమ్ టేకింగ్ అవుట్ సైడ్ 2u minus 9/u ఈక్వల్ ఇంటూ du is equal to 1. ఇక్కడ సపరేట్ చేయండి న్యూమరేటర్ని డినామినేటర్కి సపరేట్ చేసుకుంటే 2u అంటే మనకి ఏమొస్తుంది uu క్యాన్సిల్. ఆఫ్టర్ గెట్టింగ్ uu క్యాన్సిల్ మనకి ఏమొస్తుందమ్మా 2 ఒకటి మిగులుతుంది మైనస్ 9/u ఇంటూ du is equal to ఇంటిగ్రేషన్. సో 1/25 ఇంటిగ్రేషన్ సపరేట్ చేసుకుంటే ఇక్కడ మీకు ఒక స్టెప్ రాసుకోండి, డైరెక్ట్ స్టెప్ రాసాం ఇక్కడ 1/25 యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఉంటుంది. సో ఐఎమ్ సపరేటింగ్ ఇంటిగ్రేషన్ 2 du మైనస్ ఓకే ఇంటిగ్రేషన్ 2 du మైనస్ ఇంటిగ్రేషన్ 9/u du. ఓకే దిస్ ఈజ్ ద స్టెప్ అనమాట. అక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ 2 du అంటే మనకి ఏమొస్తుంది u వస్తుంది. 2 కాన్స్టెంట్ కదా, ఇఫ్ యూ టేక్ అవుట్ సైడ్ 1 du మనకు u వస్తుంది అండ్ 9 కాన్స్టెంట్ టేక్ అవుట్ సైడ్ ఇంటిగ్రేషన్ 1/u du. యూ నో వెరీ వెల్ ఇంటిగ్రేషన్ 1/u du log u మా. ఓకే ద వాల్యూ ఈస్ log u. ఇంటిగ్రేషన్ 1/x dx మీకు ఏమొస్తుంది log x కదా. సిమిలర్లీ ఇంటిగ్రేషన్ 1/u du మీకు ఏమొస్తుంది log u. సో ఇక్కడ ln అంటే దిస్ ఈజ్ log mod u ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేషన్ dx వాల్యూ x ప్లస్ ఆర్బిటరీ ఇంటిగ్రేషన్ కాన్స్టెంట్ c. నౌ ఇన్ దిస్ ఈక్వేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ u వాల్యూ అండ్ బ్యాక్ సబ్స్టిట్యూట్ ఆల్ ద వాల్యూస్ మా. సో మనం ప్రాబ్లమ్ని ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసామో మళ్ళీ అక్కడ ఆ వేరియబుల్లోకి తీసుకెళ్ళాలి ప్రాబ్లమ్ని. ఓకే సో u వాల్యూని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే 2 into u వాల్యూ ప్లస్ మైనస్ 9 log mod of what is u value, again we are substituting equal to x plus c. So then you can see here, so 1/25 2తో మల్టిప్లై చేసుకుంటే you will get in this format. సో సబ్స్టిట్యూట్ v is equal to, అగైన్ v అంటే మనం ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా ఏం కన్సిడర్ చేసాం x plus 3y. ఓకే సో మళ్ళీ ఇప్పుడు మనకి ప్రాబ్లం మొత్తం ఏమైపోతుంది అంటే జనరల్గా xలోకి కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. సో x అండ్ yలోకి కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ జనరల్ సొల్యూషన్. ఓకే సో రిక్వైర్డ్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ ద గివెన్ ప్రాబ్లమ్ ఫైనల్లీ వీ కెన్ రైట్ ఇన్ దిస్ ఫార్మాట్. దిస్ ఈజ్ ద టోటల్ మెథడ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. వెరీ లెంతీ మెథడ్. లాంగ్ ఆన్సర్కి అడగాల్సిన క్వశ్చన్ కొన్నిసార్లు షార్ట్ ఆన్సర్ కూడా అడుగుతాడు. బెటర్ టు అటెంప్ట్ దీస్ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఎట్ ద లాస్ట్. ఓకే సో అది ఇంకా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అంటే మనకు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. వన్ ఆఫ్ ద వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ మెథడ్ ఫ్రమ్ యూనిట్ 1 లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. ఎవ్రీ ఇయర్ కంపల్సరీ ఈ మెథడ్ నుంచి ఒక 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ 12 మార్క్స్ క్వశ్చన్ కంపల్సరీ అడుగుతాడు. 2 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అందులో నో డౌట్ ఎట్ ఆల్. ఇది ఎప్పుడు అడిగిండు మనకు జూలై 2022లో అడిగిండు. ఓకే సో చూడండి ఒకటే క్వశ్చన్ని 2 టైప్స్ అడుగుతాడు ఇక్కడ. ఈ క్వశ్చన్ ఈ మెథడ్లో ఎస్పెషల్గా ఈ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ dy/dx మైనస్ కొసీకెంట్ 2xy ఈక్వల్ టు 1/2 secant square x ఇట్లా అని అడగొచ్చు.
మనకు టెక్స్ట్ బుక్లో ఎట్లుందంటే ఈ ఫార్మాట్లో ఉంది టెక్స్ట్ బుక్లో క్వశ్చన్. ఓకే, సాల్వ్ sin 2x dy/dx - y = tan x. ఇట్లా అడిగినా బోత్ ఆర్ సేమ్ క్వశ్చన్ ఓన్లీ. ఓకే, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. సో ఇప్పటివరకు ఈ క్వశ్చన్ ఇట్లా అడిగాడు, ఫర్దర్గా ఇట్లా అడిగినా కూడా సేమ్ ఆన్సర్. ఇక్కడ చూడండి, సేమ్ క్వశ్చన్ ఆల్సో క్యాన్ బి ఆస్క్డ్ ఇన్ అబోవ్ ఫామ్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్. ఇక్కడ హింట్ ఇచ్చాం, హింట్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద మెథడ్ మా, లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. సో మెథడ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఇన్ దిస్ వన్ మెథడ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గివెన్ ప్రాబ్లం dy/dx + py = q. ఏ ప్రాబ్లం ఇచ్చినా బేస్డ్ ఆన్ డిపెండెంట్ వేరియబుల్. ఇక్కడ డిపెండెంట్ వేరియబుల్ ఏంటి? స్మాల్ y. ఓకే, డిపెండెంట్ వేరియబుల్ y ఉంటే యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇన్ దిస్ మెథడ్. డిపెండెంట్ వేరియబుల్ x ఉంటే ఈ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది. మీకు డిపెండెంట్ వేరియబుల్ x ఉంటే ఈ ఫార్మాట్లోకి వస్తుంది. ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో డిపెండెంట్ వేరియబుల్ y కదా, సో మనం ఇది యూజ్ చేస్తాం. ఆఫ్టర్ కంపేరింగ్ గివెన్ ఈక్వేషన్ విత్ జనరల్ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. ఇక్కడ ఒకటి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటంటే dy/dx కోఎఫిషియంట్ మనకి ఎప్పుడు 1 ఉండాలి. 1 కాకుండా మీకు x ఉన్నా y ఉన్నా ఇలాంటి sin 2x ఉన్నా అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఆ కోఎఫిషియంట్ని =1 చేయాలి. =1 చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలి? ఆ ఎంటైర్ ఈక్వేషన్ని మనము ఆ వాల్యూ తోటి డివైడ్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు dy/dx 1 అయిందనుకోండి, ఆల్రెడీ 1 ఉంటే నో నీడ్ టు డివైడ్ అనమాట. ఒకవేళ 1 కాకుండా వేరే వాల్యూస్ ఉంటే మనం డివైడ్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు చూడండి, చేసిన తర్వాత p వాల్యూ q వాల్యూస్ రాసుకోవాలి. ఆఫ్టర్ రైటింగ్ p అండ్ q, ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టర్ = మనం ఏమని చెప్తామంటే e⁻p/dx. ఓకే, ఎందుకంటే ఇక్కడ dx ఎందుకు రాస్తున్నాం? ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ x కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ పవర్ ఇంటిగ్రేషన్ pdx. ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఫైండ్ చేసిన తర్వాత జనరల్ సొల్యూషన్ రాస్తాం. జనరల్ సొల్యూషన్ అని చెప్పేసి రాస్తాం. సో అదంతా ఏంటనేది మనం ఇప్పుడు లైన్ టు లైన్ డిస్కస్ చేస్తాం. ఎందుకంటే ఈ మెథడు విల్ స్టడీ ఇన్ ఫస్ట్ యూనిట్, ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ సేమ్ మెథడ్ విల్ స్టడీ ఇన్ సెకండ్ యూనిట్. మీకు సాల్వేబుల్ ఫర్ p, సాల్వేబుల్ ఫర్ x అని వస్తుంది, అక్కడ కూడా వస్తుంది. ఓకే, సో ఇన్ థర్డ్ యూనిట్లో కూడా ఈ మెథడ్ వస్తుంది. మీకు ప్రతి దగ్గర రిపీట్ అయ్యే మెథడ్ ఇది. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఒక్కసారి వినండి, జాగ్రత్తగా వినండి. మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద హింట్. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ dx/dy ఉంది, అది మిస్టేక్ ఉంది, dy/dx. ఓకే, ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఇది మీకు ఫార్ములా. ఇక్కడ నేను మెన్షన్ చేశాను కదా, ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ e⁻∫pdx. జనరల్ సొల్యూషన్ వచ్చేసి y ఇంటూ, మీ ఇక్కడ డిపెండెంట్ వేరియబుల్ y ఉంటే జనరల్ సొల్యూషన్ y తోటి స్టార్ట్ అవుతుంది. డిపెండెంట్ వేరియబుల్ x ఉంటే x తోటి స్టార్ట్ అవుతుంది, అంతే తేడా. ఓకే, గివెన్ ప్రాబ్లం. యాక్చువల్గా మనం ఈ ప్రాబ్లంకి తీసుకున్నాం. ఓకే, కొన్నిసార్లు డైరెక్ట్గా ఇస్తారు, డైరెక్ట్గా కాకుండా సెకండ్ ప్రాబ్లం అడిగిండు కదా ఇదే మెథడ్లో. ఇట్లా ఇస్తే దాన్ని ఎట్లా కన్వర్ట్ చేయాలనేది. sin 2x కదా, dy/dx ముందర వాల్యూ. ఓకే, sin 2x. ఈ sin 2xని మనం =1 చేయాలి. 1 చేయాలంటే డివైడ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ విత్ sin 2x. సో అప్పుడు డివైడ్ చేస్తే ఇది 1 అయిపోతుంది. dy/dx - 1/sin 2x × y = tan x/sin 2x. సో ఓకే, ఇది కోఎఫిషియంట్ 1 అయిపోయింది. దెన్ నో నీడ్ టు వరీ. 1/sin 2x మా, వాట్ ఈస్ 1/sin? యూ నో వెరీ వెల్. 1/sin x అంటే మనం ఏం రాస్తాం? కొసీకెంట్ x అని రాస్తాం కదా. రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ sin is కొసీకెంట్ x. సిమిలర్లీ 1/sin 2x అంటే కొసీకెంట్ 2x × y. యూ నో వెరీ వెల్ tan x ఫార్ములా. వాట్ ఈస్ tan x? sin x/cos x. ఓకే, బై sin 2x ఫార్ములా. sin 2x ఫార్ములా మనకేంటి? ఇక్కడ 2sin x × cos x. డైరెక్ట్ ఫార్ములాస్ రాస్తున్నాం. సో dy/dx - కొసీకెంట్ 2x × y = c. ఇక్కడ మనకి ఏమేమి క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి? sin x క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. దట్ ఈస్ ఇన్ న్యూమరేటర్, దిస్ ఈజ్ ఇన్ డినామినేటర్. sin x క్యాన్సిల్ అయిపోతే 1/2 cos x × cos x cos² x అవుతుంది. 1/cos² x. 1/cos² x మనకేంటి? యూ నో వెరీ వెల్, రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ cos. 1/cos అంటే మనకి ఏంటంటే సీకెంట్ అని చెప్తాం. ఓకే, 1/cos x = సీకెంట్ x. సో 1/cos² x అంటే సీకెంట్² x. ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. ఇప్పుడు చూడండి, ఇదే ప్రాబ్లం మనకు ప్రాబ్లం ఇట్లా ఇచ్చినా ఈ ఫార్మాట్లే కన్వర్ట్ చేస్తాం. ఒకవేళ ప్రాబ్లం ఇట్లానే ఇచ్చాడు అనుకోండి, దెన్ నో నీడ్ టు కన్వర్ట్. అర్థమైందా? మీకు ఒక ఐడియా కోసం 2 ప్రాబ్లమ్స్ని ఒకటే ప్రాబ్లంలో మీకు ఇన్సర్ట్ చేశా. ఇది మెథడ్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి మీకు డీటెయిల్ సొల్యూషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ నుంచి మీకు ఒరిజినల్ ప్రాబ్లం లాస్ట్ ఇయర్ అడిగిన ప్రాబ్లం ఇది, బిఫోర్ లాస్ట్ ఇయర్. dy/dx - కొసీకెంట్ 2xy = ఇది ప్రాబ్లం. నౌ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ 1 ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ dy/dx + p(xy) = q(x). అక్కడ p అంటే ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ x.
సింపుల్గా పీ ఆఫ్ ఎక్స్ అని రాయొచ్చు, లేదంటే సింపుల్గా పీ అని రాయొచ్చు. ఇక్కడ క్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ అని రాయొచ్చు, లేదంటే క్యూ అని కూడా రాయొచ్చు. క్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆర్ పీ ఆఫ్ ఎక్స్. ఆఫ్టర్ కంపేరింగ్ విత్ జనరల్ ఫంక్షన్, ఇక్కడ చూడండి వాట్ ఈస్ పీ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ. మనకు పీ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఏమొచ్చింది, మైనస్ కొసీకెంట్ 2x వచ్చింది. అండ్ క్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఏమొచ్చింది మనకు 1/2 secant square x వచ్చింది. ఆఫ్టర్ గెట్టింగ్ పీక్యూ వాల్యూస్ వాట్ డిడ్ ఐ సే, యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టర్. ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి మనకు, ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ ఇంటిగ్రేషన్ pdx. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ ఈ పవర్ ఇంటిగ్రేషన్ p వాల్యూ ఎంత, మైనస్ కొసీకెంట్ 2x dx. ఐఎమ్ రైటింగ్ మైనస్ అవుట్ సైడ్. యు నో వెరీ వెల్ ఇంటిగ్రేషన్ కొసీకెంట్ ఎక్స్కి మనకు 2 ఫార్ములాస్ ఉంటాయి. ఇంటిగ్రేషన్ కొసీకెంట్ ఎక్స్కి ఇది ఫార్ములా లాగ్ మాడ్ కొసీకెంట్ ఎక్స్ మైనస్ కాట్ ఎక్స్. అదర్వైజ్ ఇంటిగ్రేషన్ కొసీకెంట్ ఎక్స్కి మనం ఈ ఫార్ములా కూడా యూజ్ చేయొచ్చు, లాగ్ టాన్ ఎక్స్ బై 2. మళ్ళీ రెండిట్లలో ఏది యూజ్ చేయాలి సార్ అంటే బెటర్ టు యూజ్ సెకండ్ వన్. ఎందుకంటే మనకు లాగ్ ఫంక్షన్లో ఈ వాల్యూస్ యూజ్ చేస్తే మళ్ళీ మనకు సింప్లిఫికేషన్ కాంప్లికేట్ అవుతుంది. 2 ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి కదా, వీటిని కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఇబ్బంది. సో ఈ వాల్యూని యూజ్ చేసుకోండి, టాన్ ఎక్స్ బై 2ని. వెరీ ఈజీ అనమాట. ఈ పవర్ మైనస్ అట్లే ఉంటుంది, ఈ పవర్ లాగ్ టాన్ ఎక్స్ బై 2. సో మనకేంటంటే ఈ టాన్ ఎక్స్ బై 2 కదా, 1/2ని మనం ముందరికి పంపిస్తే మనం కోఎఫిషియంట్గా రాసుకుంటే మైనస్ 1/2 లాగ్ టాన్ ఎక్స్. ఓకే, సో మైనస్ 1/2 ఇఫ్ యూ సెండ్ యాజ్ ద పవర్, యూ నో వెరీ వెల్ లాగరిథమ్స్లో మనకు లాగ్ ఏ పవర్ ఎం, లాగ్ ఏ పవర్ ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు వీ కెన్ రైట్ ఎం ఇంటూ లాగ్ ఏ కదా, ఈ ఫార్ములా యూ నో వెరీ వెల్ లాగరిథమ్ ఫార్ములా. సో ఎంని మనం పవర్గా సెండ్ చేసుకోవచ్చు, పవర్గా ఉన్నదాన్ని మనము ముందర ప్రోడక్ట్గా అప్లై చేసుకోవచ్చు అకార్డింగ్ టు దట్ ఫార్ములా మైనస్ 1/2. సో యూ నో వెరీ వెల్ వన్ మోర్ ఫార్ములా, ఈ పవర్ లాగ్ ఎక్స్. ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్ ఉండి లాగ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఉందనుకోండి అమ్మ, లాగ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఉంటే వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఓన్లీ. మీకు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లేస్లో ఏ వాల్యూ ఉంటే ఆ వాల్యూ వస్తుంది. ఎక్స్పోనెన్షియల్ లాగ్ విల్ గెట్ క్యాన్సల్, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. సో ఇక్కడ కూడా ఎక్స్పోనెన్షియల్ లాగ్ ఉంది, అవి రెండు క్యాన్సల్ అయిపోతే మీకు ఏం మిగిలింది ఇంకా రిమైనింగ్ వాల్యూ టాన్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ మైనస్ 1/2. హోల్ పవర్ మైనస్ 1/2 అంటే దాన్ని మనం ఎట్లా రాసుకుంటాం, మైనస్ పోవాలంటే సెండ్ దట్ వాల్యూ టు డినామినేటర్. సో డినామినేటర్లో మనం ఎట్లా రాసుకుంటాం ఈ వాల్యూని, టాన్ హోల్ పవర్ మైనస్ 1/2ని 1/tan x హోల్ పవర్ 1/2 అని రాసుకుంటాం. ఇట్లా రాసుకుంటాం ఆ వాల్యూని. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ రైట్ ద సేమ్ వాల్యూ ఇన్ దిస్ ఫార్మాట్ 1/tan x హోల్ పవర్ 1/2 అంటే ఏంటి మనకు, రూట్ టాన్ ఎక్స్. ఇది మనకు ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టర్ వాల్యూ. ఓకే, ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టర్ వాల్యూ. ఆఫ్టర్ గెట్టింగ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టర్ వాల్యూ, నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్, నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈస్ జనరల్ సొల్యూషన్. గివెన్ డిపెండెంట్ వేరియబుల్ ఇన్ ద గివెన్ ప్రాబ్లం, డిపెండెంట్ వేరియబుల్ y కాబట్టి y తోటి స్టార్ట్ అవుతుంది. జస్ట్ రిమెంబర్ y ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేషన్ క్యూ ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టర్ dx ప్లస్ c. సో సబ్స్టిట్యూట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టర్ వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, ఇక్కడ క్యూ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అండ్ సింప్లిఫై చేయండి. y యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఉంటుందమ్మా, y యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఉంటుంది. ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టర్ వాల్యూ ఇంత వచ్చింది మనకు, ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేషన్ ఓవర్ క్యూ అంటే ఇది, అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టర్ వాల్యూ అగైన్ సబ్స్టిట్యూట్ అండ్ dx ప్లస్ c. ఇక్కడ ఏంటంటే ఆఫ్టర్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినాక ఇక్కడ మనము దీన్ని డైరెక్ట్ సింప్లిఫై చేయలేం, ఎందుకంటే అక్కడ మనకు tan x ఉంది, secant square x ఉంది, వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ డైరెక్ట్ ఫార్ములా. టు సాల్వ్ దిస్ కండిషన్ ఇక్కడ ఒక మెథడ్ని యూజ్ చేస్తాం. ఆ మెథడ్ని ఏమంటామంటే మెథడ్ ఆఫ్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఆర్ కన్సిడర్. ఇక్కడున్న వాల్యూలో tan x ఈక్వల్ టు విల్ కన్సిడర్ వన్ వాల్యూ అనమాట. ఓకే, సో లెట్ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు tan x అని కన్సిడర్ చేస్తాం, t ఈజ్ ఈక్వల్ టు tan x అని కన్సిడర్ చేస్తాం. సో దాన్ని డిఫరెన్షియేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు t. డిఫరెన్షియేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు t అంటే మనకేమొస్తుంది, t డిఫరెన్షియేషన్ 1 వస్తుంది. tan x డిఫరెన్షియేషన్ ఏంది మీకు secant square x, మళ్ళా x డిఫరెన్షియేషన్ ఏమొస్తుంది మీకు dx బై dt. ఈ dt వాల్యూని ఇటువైపు పంపిస్తే మీకు ఏమొస్తుంది, dt ఈజ్ ఈక్వల్ టు secant square x d. ఓకే, secant square x dx. ఇప్పుడు మీకు ఈ రెండు వాల్యూస్ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, y ఇంటూ 1/√of tan x. సార్ మరి ఇక్కడ tan x ఈజ్ ఈక్వల్ టు t సబ్స్టిట్యూట్ చేయలేదు కదా అంటే అది LHS మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా మళ్ళీ నో ప్రాబ్లం, అది చేసినా చేయకుండా ఏం కాదు. RHS మీద ఫోకస్ చేద్దాం. 1/2 ఐఎమ్ రైటింగ్ కాన్స్టెంట్ కదా, ఆ కాన్స్టెంట్ని బయటికి రాస్తున్నా, ఇంటిగ్రేషన్ ఓవర్. చూడండి ఇక్కడ secant square x dx న్యూమరేటర్లు ఉన్నాయి కదా, secant square x dxని మనం ఏం రాసుకుంటాం, సింపుల్గా dt అని రాసుకుంటాం. 1/√tan x, 1/√tan x అంటే 1/√t ప్లస్ c. సో y/√tan x ఈక్వల్ టు 1/2. ఇది ఏ ఫార్మాట్లో ఉంది, t యొక్క డిఫరెన్షియేషన్ ఎంత విత్ రెస్పెక్ట్ టు t 1 కదా, ఇది ఇప్పుడు ఈ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి మీకు ఫార్ములా ఇది కొంచెం మిస్టేక్ ఉంది, ఇంటిగ్రేషన్ ఓవర్ f'(t/√f(t) dt ఈజ్ ఈక్వల్ టు √f(t). ఇక్కడే ఉంది మీకు ఫార్ములా. ఓకే, అకార్డింగ్ టు దిస్ ఫార్ములా ఇక్కడ
టీ యొక్క డిఫరెన్షియేషన్ 1 కాబట్టి ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ టీ బై రూట్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ అంటే మనం ఏం రాసుకోవచ్చు 2 రూట్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ అంటే 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది మనకు రూట్ టీ ప్లస్ సి సో దట్ ఇంప్లైస్ వై బై రూట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఈస్ టీ టాన్ ఎక్స్ ప్లస్ సి ఓకే సో నెక్స్ట్ అర్థమవుతుంది కదా కొంచెం స్పీడ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను అనుకోకండి అది ఆల్రెడీ తెలిసిన ఫార్ములానే కాబట్టి డైరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం సో ఈ రూట్ టాన్ ఎక్స్ని సెండ్ టు ఆర్హెచ్ఎస్ సెండ్ చేస్తే రూట్ టాన్ ఎక్స్ ఇంటూ రూట్ టాన్ ఎక్స్ మనకి ఏమవుతుంది టాన్ ఎక్స్ ప్లస్ సి ఇంటూ రూట్ టాన్ ఎక్స్ ఇది మనకి ఏమని చెప్తామంటే రిక్వైర్డ్ జనరల్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ ద గివెన్ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఇట్లా రాయాలి రిజల్ట్ అని చెప్పేసి మీరు ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో ఇట్లనే రాయండి రిజల్ట్ అని రాసినా నో ప్రాబ్లం కానీ హింట్ మాత్రం రాయకండి ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇది మనకు ఫైనల్ సొల్యూషన్ అర్థమైంది కదా ఈ మెథడ్ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అనే మెథడ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎంటైర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్లోనే మీరు ఇంటర్మీడియట్లో కూడా చదివి ఉంటారు ఆ మెథడ్ లాంగ్ ఆన్సర్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ కూడా అది చాలా డామినేట్ చేస్తుంది ఫస్ట్ యూనిట్లో కాదు సెకండ్ థర్డ్ యూనిట్లో కూడా వస్తుంది మనకు అది ఓకే సో దిస్ ఈజ్ నెక్స్ట్ మెథడ్ సో వన్ ఫ్యూ సెకండ్స్ a few seconds and take a break. Check live chat. next time ఓకే యా నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్ నెక్స్ట్ మెథడ్ సో ఇంతకుముందు మనం ఏం చేసాం లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ డిస్కస్ చేసాం కదా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మెథడ్ ఇది కూడా ఫస్ట్ యూనిట్ నుంచి ఈ మెథడ్ కూడా వెరీ ఈజీ అండ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దీని మెథడ్ నేమ్ ఏంటంటే మెథడ్ ఆఫ్ గ్రూపింగ్ టోటల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అని చెప్పేసి మనకు లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది యూనిట్ 1లో అందులో 2 మెథడ్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ మెథడ్ ఇది ఏంటంటే మనకు మెథడ్ ఆఫ్ గ్రూపింగ్ సెకండ్ మెథడ్ లాంగ్ ఆన్సర్కి ఇంపార్టెంట్ మెథడ్ ఆఫ్ లెజెండర్స్ మల్టిప్లైర్స్ అని చెప్పేసి మరి ఈ క్వశ్చన్ చూడండి 2 టైమ్స్ అడిగాడమ్మా అంత ఇంపార్టెంట్ అది జూన్ జూలైలో అడిగాడు సెప్టెంబర్ ఏంటిది ఇక్కడ జూన్ జూలై ఉండాలి కదా అంటే సెప్టెంబర్ అంటే ఇది కరోనా టైంలో ఓకే మీరు కూడా చూసింటారు పాండమిక్ టైంలో అప్పుడు అకాడమిక్ ఇయర్ డిస్టర్బ్ అయింది కదా ఆ టైంలో సెప్టెంబర్లో జరిగింది డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ సెకండ్ సెమ్ ఎగ్జామ్ సెప్టెంబర్ 21 అది అప్పుడు ప్యాటర్న్ వేరుండే మనకు 23-24 నుంచి మనకు రెగ్యులర్ ప్యాటర్న్ ఇందాక మీకు వీడియో స్టార్టింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా అది ఇక్కడ హింట్ ఇచ్చాం సో ఈ మెథడ్లో ఏం చేయాలి సార్ మరి ఈ మెథడ్ ఏంటి మెథడ్ నేమ్ మీరు చెప్పారు మెథడ్ ఆఫ్ గ్రూపింగ్ అని చెప్పేసి మరి ఈ మెథడ్ ఎట్లుంటుందంటే జనరల్గా బ్రీఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తా సో డిఎక్స్ బై పి జనరల్గా ఎట్లుంటుందంటే డిఎక్స్ బై పి ఈక్వల్ టు డివై బై క్యూ ఈక్వల్ టు డిజెడ్ బై ఆర్ ఇట్లా ఉంటుంది మనకు దీన్ని ఏమంటామంటే ఈ ఫార్మాట్లో తీసుకుంటాం మెథడ్ ఆఫ్ గ్రూపింగ్ని ఇక్కడ ఏం చేయాలా ఏవైనా రెండింటిని ఈక్వల్ చేసుకోండి ఫంక్షన్స్ని ఈ రెండింటిని ఈక్వల్ చేసుకొని ఎక్స్లని ఒక దుక్కు వైలని ఒక దుక్కు పంపించుకొని మెథడ్ ఆఫ్ వేరియబుల్ చేసుకుంటే మనకు ఒక సొల్యూషన్ వస్తుంది ఆ సొల్యూషన్ ఏమని రాస్తాం మనం ఫై ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు C1 అని రాస్తాం అదొక సొల్యూషన్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ రెండింటిని ఈక్వల్ చేసుకోండి ఆ రెండింటిని సాల్వ్ చేసుకొని సింప్లిఫై చేసుకుంటే మీకు ఇంకొక సొల్యూషన్ వస్తుంది ఎక్స్ కామా వై ఆర్ వై కామా జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు C2 ఈ రెండు అన్న తీసుకోవచ్చు లేదంటే ఇది ఇట్లయినా తీసుకోవచ్చు చాయిస్ ఈజ్ యువర్స్ ఎట్లయినా తీసుకోవచ్చు ఓకే ఇది మనకు బ్రీఫ్గా మెథడ్ ఇప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ హింట్ ఇచ్చాము ఇక్కడ ఫస్ట్ డీటెయిల్ సొల్యూషన్ చూడండి ఇక్కడ మనకు గివెన్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ దిస్ వన్ ఓకే సో ఫస్ట్ ఈక్వేట్ ద ఫస్ట్ 2 టర్మ్స్ చెప్పాను కదా ఏవైనా ఫస్ట్ 2 టర్మ్ తీసుకోండి ఇక్కడ డిఎక్స్ తీసుకుంటున్నా డివై తీసుకుంటున్నా ఇవి రెండింటిని ఈక్వేట్ చేస్తున్నా 3 టర్మ్స్ నుంచి అప్పుడు ఈక్వేట్ చేసి ఇక్కడ చూడండి జెడ్ స్క్వేర్ మనకు సేమ్ ఉన్నాయి కదా ఎల్హెచ్ఎస్ ఆర్హెచ్ఎస్లో క్యాన్సిల్ చేస్తే మనకి ఏం మిగిలింది ఇక్కడ వై ఉంది డిఎక్స్ బై వై మిగిలింది అండ్ ఇంకొకటి ఏం మిగిలింది డివై బై ఎక్స్ ఉంది అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం బై యూజింగ్ మెథడ్ ఆఫ్ వేరియబుల్ సెపరబుల్ ఎక్స్లను ఒక దుక్కు వైలను ఒక దుక్కు సో ఇక్కడ ఎక్స్ అన్నిటి పంపించండి వై నటు క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసుకుంటే ఎక్స్ డివై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై డివై ఓకే ఇంటిగ్రేట్ ఆన్ బోత్ సైడ్ మనం ఏమని చెప్తాం ఇంటిగ్రేషన్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేషన్ వై డివై సో
ఇంటిగ్రేషన్ ఎక్స్ మీకు తెలుసు ఫార్ములా. వాట్ ఈస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఎక్స్? ఎక్స్ పవర్ ఎన్ డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ 1 బై ఎన్ ప్లస్ 1 ప్లస్ సి. ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసుకుంటే మనకు ఎక్స్ పవర్ 1 కాబట్టి ఎక్స్ పవర్ 1 ప్లస్ 1 అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2 ఈక్వల్ టు వై స్క్వేర్ బై 2. ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ని కూడా మనం c1/2 అని రాస్తాం. అది ఆర్బిటరీ కాబట్టి ఇట్ డజంట్ మేక్ ఎనీ చేంజ్ అనమాట. సో మీరు 2 LCM వస్తుంది, బోత్ సైడ్లో 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతే మీకు ఏమొస్తుంది? ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్. ఈ వై స్క్వేర్ వాల్యూని మీరు LHS తీసుకొస్తే మైనస్ వై స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు c1. ఇది ఫస్ట్ సొల్యూషన్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పెయిర్ తీసుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈక్వేట్ ద లాస్ట్ 2 టర్మ్స్. లాస్ట్ 2 టర్మ్స్ని ఈక్వేట్ చేసుకుంటే మనకి ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ సేమ్ ఎక్స్ ఉంది, బోత్ సైడ్ క్యాన్సిల్ ఎక్స్ క్యాన్సిల్ చేసినాక మనకి ఏమొచ్చింది? dy స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు dz బై వై స్క్వేర్. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ క్యాన్సిలింగ్ xx ఆన్ బోత్ సైడ్, నౌ అగైన్ use method of variable separable. Y values are at one side, z values are at one side. Y square dy is equal to z square dz. Again integrate y square integration y cube by 3, z square integration z cube by 3. Constant మీరు choice c2/3. ఓకే, 3 cancel. z cube ని మీరు LHS సెండ్ చేస్తే మనకు మైనస్ z cube. ఇది ఒక వన్ ఆఫ్ ద సెకండ్ సొల్యూషన్ సెకండ్ టైంకి. సో ఇప్పుడు ఆ రెండు సొల్యూషన్స్ని ఇఫ్ యూ రైట్ ఎట్ వన్ ప్లేస్, దట్ ఈస్ ద రిక్వైర్డ్ సొల్యూషన్ ఫర్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు c1, y cube minus z cube is equal to c2. This is method of grouping. Very easy problem. కంపల్సరీ ఎవ్రీ ఇయర్ మనకు ఈ మెథడ్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద ఆల్ పార్ట్ ఏ షార్ట్ ఆన్సర్స్ క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్ లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ మనం చూడండి, ఇక్కడ పార్ట్ బి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో 1 hour మనకు ఓన్లీ పార్ట్ ఏనే పట్టింది. సో మనం స్పీడప్ చేయాలి కొంచెం. సో ఎందుకంటే మనం ఇంకా ఫస్ట్ యూనిట్లోనే ఉన్నాం లాంగ్ ఆన్సర్స్, ఇంకా మనం సెకండ్ యూనిట్ థర్డ్ యూనిట్ డిస్కస్ చేయాలి, ఫోర్త్ యూనిట్ కూడా ఇఫ్ పాసిబుల్. సో ప్లీజ్ ఐ నీడ్ యువర్ కోఆపరేషన్. కొంచెం ఏమైనా డైరెక్ట్ స్టెప్స్ ఉంటే డైరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే, అర్థం కాకపోతే కామెంట్లో చూడండి. సో చూడండి అమ్మా, ఇప్పుడు పార్ట్ బి లాంగ్ ఆన్సర్స్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. ఈ లాంగ్ ఆన్సర్స్లో కూడా ఈ మెథడ్ మీకు ఇందాక చెప్పాను నేను, లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ ఇందాకనే చెప్పాను. షార్ట్ ఆన్సర్స్కి ఇంపార్టెంట్, లాంగ్ ఆన్సర్. సార్ ఎలా తెలుస్తుంది మనకు? చూడంగానే ఇట్లా చూడంగానే dy/dx. ఓకే, ఆఫ్టర్ సీయింగ్ ఓన్లీ dy/dx ఉందంటే, సో ఎయిదర్ ఇట్ ఈస్ మెథడ్ ఆఫ్ వేరియబుల్ సెపరేబుల్ ఆర్ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్. మెథడ్ ఆఫ్ వేరియబుల్ సెపరేబుల్ అంటే ఓన్లీ 2 టర్మ్సే ఉండాలి, బట్ ఇక్కడ మనకు 3 టర్మ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి కంపల్సరీ దట్ ఈస్ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. ఈ క్వశ్చన్ ఎప్పుడు అడిగారంటే మనకు జూన్ జూలై 2023లో అడిగారు. హింట్ ఇచ్చాము ఇక్కడ, మీకు తెలిసింది ఈ ప్రాసెస్. ఇక్కడ కూడా అగైన్ జనరల్ ఫామ్ తోటి కంపేర్ చేయాలి. ఆఫ్టర్ కంపేరింగ్ జనరల్ ఫామ్లో రైట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టర్ అండ్ రైట్ జనరల్ సొల్యూషన్. సో నౌ సీ ద డీటెయిల్ సొల్యూషన్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా ఈ ప్రాబ్లం, ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. యా, సి ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే మీకు ఇంతకుముందు ఈ ప్రాబ్లం చెప్పినప్పుడు dy/dx కోఎఫిషియంట్ అనేది మనకి ఏముండాలి? 1 ఉండాలి. సో ఇక్కడ ఏముంది? 1 - x² ఉంది. సో మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? డివైడ్ త్రూ ఆన్ బోత్ సైడ్ 1 - x². ఓకే, సో అది డివైడ్ చేసుకుంటే మనకి ఈ వాల్యూ వస్తుంది. ఆ వాల్యూ వచ్చిన తర్వాత ఏంటంటే ఇట్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ జనరల్ ఫామ్ కదా. సో కంపేర్ చేసుకుంటాం. ఈక్వేషన్ 1 ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్, ఇది మనకు జనరల్ ఈక్వేషన్ dy/dx ప్లస్ p(xy) ఈక్వల్ టు q(x). సో దాంతో మనం కంపేర్ చేసుకుంటే మనకి ఏమొస్తుందంటే, సో చూడండి ఇక్కడ p(x) వాల్యూ ఇది. ఓకే, ఇదంతా మనకు p(x) వాల్యూ అండ్ RHSలో ఉన్నది మనకి ఏంటంటే q(x). దిస్ ఈజ్ p(x) అండ్ దిస్ ఈజ్ q(x). ఆ వాల్యూస్ రాస్తున్నాం. ఆఫ్టర్ రైటింగ్ p అండ్ q వాల్యూస్, వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇన్ దిస్ మెథడ్? ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టర్. ఇక్కడ డిపెండెంట్ వేరియబుల్. వాట్ ఈస్ డిపెండెంట్ వేరియబుల్? y కాబట్టి మనకు ఇక్కడ dx అని వస్తుంది, ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్. ఈ ఎక్స్పోనెన్షియల్ పవర్ ఇంటిగ్రేషన్ px dx, ఈ పవర్ p వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. అయితే ఇక్కడ మనకు డైరెక్ట్ ఉందమ్మా ఆ ఫార్ములా, ఈ పవర్ ఇంటిగ్రేషన్ 2x/1 - x². అది డైరెక్ట్ ఉంది మనకి. ఏ ఫార్ములాలో ఉంది అది? సో 1 - x² డిఫరెన్షియేషన్ ఎంత? మీరు 1 - x² మీరు f(x) తీసుకుంటే 1 - x² ఇఫ్ యూ టేక్ యాజ్ f(x), దాని డిఫరెన్షియేషన్ ఎంత మీకు? f'(x) ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2x అని వస్తుంది. కానీ మనకేముంది అక్కడ పైన న్యూమరేటర్లో 2x ఉంది, మైనస్ ఒక్కటి లేదు. సో లెట్ u ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 - x², దెన్ du ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిఫరెన్షియేట్ విత్ రెస్పెక్టివ్ x. సో అప్పుడు మనకేమొస్తుంది? -2x. x² డిఫరెన్షియేషన్ -2x, x డిఫరెన్షియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ u dx/du. యూకి ఏమవుతుంది? 1 అవుతుంది, దాన్ని ఇటువైపు పంపించుకుంటాం. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం? ఈ వాల్యూ ప్లేస్లో ఇంటిగ్రేషన్ 2x/1 - x² dx, ఏదైతే ఇక్కడ ఈ వాల్యూ ఉంది కదా, ఆ వాల్యూని సపరేట్గా కన్సిడర్ చేసినాం. కన్సిడర్ చేస్తే 2x dx, చూడండి ఇక్కడ 2x dx ఉంది, ఇక్కడ 2x dx ఉంది.
ఆ 2x dx కావాలంటే ఈ మైనస్ని ఇటువైపు పంపించండి, మైనస్ అటువైపు పంపిస్తే మీకు ఏమొస్తుంది మైనస్ du అని వస్తుంది, అందుకని ఇక్కడ మైనస్ du అని రాసినాం. అండ్ ఇంకొకటి ఏముంది 1/1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్, 1/1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే 1/u, సో మైనస్ 1/u. ఇంటిగ్రేషన్ 1/u du అంటే మీకు ఏమొస్తుంది మైనస్ అట్లే ఉంటుంది లాగ్ u, అది లాగ్ u అమ్మ. ఓకే, సో మైనస్ లాగ్ u అంటే ఏంటి మనకి 1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్. ఓకే, సో దేర్ ఫర్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టర్ మనకి ఏమొస్తుంది ఈ పవర్ ఈ లాగ్ వాల్యూలో మనకు మైనస్ లాగ్ 1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్. సో మైనస్ ఉంది కాబట్టి మీరు మైనస్ని పవర్గా రాసుకుంటే మైనస్ 1 వస్తుంది, ఈ లాగు ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, 1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ మైనస్ 1 అంటే 1/1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్. అది మనకి ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టర్. ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చిన తర్వాత మనకి ఏంటంటే జనరల్ సొల్యూషన్ చూస్తాం. ఇక్కడ మనకు వేరియబుల్ డిపెండెంట్ వేరియబుల్ y కాబట్టి డైరెక్ట్ జనరల్ సొల్యూషన్ మనం ఏం రాస్తాం ఇది. సో సబ్స్టిట్యూట్ ద కరెస్పాండింగ్ వాల్యూస్ y ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఈక్వల్ టు క్యూ ఇది అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టర్ dx ప్లస్ ఇది. ఇక్కడ చూడండి మనకు √1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ 1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది. ఓకే, సో 1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ 3/2, ఎందుకంటే x square is equal to small u. So after taking that value, differentiate with respect to u. U is u equal to minus x square differentiation minus 2x, and we want x dx value, send the remaining minus 2 value to LHS, so minus du by 2. So therefore now substitute these values in above equation. Y into 1/1 minus x square, 1/u is equal to minus 1/2. See here, whatever you have this x dx value, ఇక్కడ మీకు ఏముంది x dx ఉంది, ఇక్కడ x ఉంది dx ఉంది కదా, x dx వాల్యూ మనకి ఏంటంటే మైనస్ 1/2 du అని వస్తుంది. మనకి ఇంకా 1/1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ 3/2, 1/u. ఓకే, 1/u హోల్ పవర్ 3/2 అని వస్తుంది. ఈ వాల్యూని మీరు న్యూమరేటర్కి తీసుకెళ్తే మైనస్ 3/2 వస్తుంది. ఓకే, డైరెక్ట్గా రాశారు ఇక్కడ. సో నెక్స్ట్, సో y into integration 1/u is equal to minus 1/2. ఇక్కడ మీకు ఫార్ములా, వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా హియర్? ఫార్ములా ఈజ్ ఇంటిగ్రేషన్ x power n dx ఈక్వల్ టు, వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? ఇంటిగ్రేషన్ x power n plus 1 by n plus 1 plus c by using this formula. Okay, so now here what is n value? N is equal to minus 3/2. N is equal to minus 3/2. In place of n, just substitute minus 3/2. Why? Because here we have minus 3/2. సో దాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకొని సింప్లిఫై చేసుకుంటే మీకు మైనస్ 2 ఇంటూ యూ పవర్ మైనస్ 1/2 ప్లస్ సి. సో మనకు మైనస్ 2 విల్ గెట్ క్యాన్సల్. యూ పవర్ మైనస్ 1/2 అంటే సో 1/√u ప్లస్ సి. సో దేర్ ఫోర్ వై ఇంటూ, నౌ సబ్స్టిట్యూట్ వాట్ ఈస్ యూ. ఓకే, 1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/√1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ సి. ఓకే, సో నౌ సి multiply this denominator value, 1 minus x square, so then you will get y equal to √1 minus x square plus c into 1 minus x square. ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతే మీకు ఏంటంటే 1 minus x square by √1 minus x square వస్తుంది. సో ఇదొక వాల్యూ, ఈ వాల్యూ క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఇన్ న్యూమరేటర్ యూ విల్ గెట్ √1 minus x square. ఓకే, సో ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ 2 languages. It's difficulty, but still I am trying. Okay, I am explaining in Telugu, I am also explaining in English. So at a time 2 languages explain చేయాలంటే little bit difficulty, but I am trying. Why? Because మనకు స్టూడెంట్స్ కొంతమంది తెలుగులో చెప్తే అర్థమవుతుంది, కొంతమందికి ఇంగ్లీష్లో చెప్తే అర్థమవుతుంది, కాబట్టి I am explaining with in both languages. Okay, please try to understand. Why? Because the total general explanation మీకు content is in English. Even if I explain in Telugu, it doesn't make any problem. Okay, so thank you for your understanding. So this is the general solution. So now one more problem
based on this method only. Solve x dy by dx plus y is equal to y square log x. See here, this method in RHS we have two functions. Okay, whenever you have two functions, one is x, one is y, it is not a linear differential equation. ఎప్పుడైతే మీకు RHSలో ఎక్స్ వై రెండు ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, అది లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ కాదు, అది కొంచెం ఒక చేంజ్ ఉంటుంది. అదేంటంటే బెర్నౌలీస్ ఈక్వేషన్ అని ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ బెర్నౌలీస్ ఈక్వేషన్? డివై బై డిఎక్స్ ప్లస్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ వై ఈక్వల్ టు క్యూ ఆఫ్ ఎక్స్. ఇక్కడ మనకు క్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే లాగ్ ఎక్స్ అని అర్థం, వై పవర్ ఎన్ అంటే వై స్క్వేర్ అని అర్థం. ఓకే, సో కంపల్సరీ అక్కడ వై పవర్ ఎన్ ప్లేస్లో ఎన్ అనేది నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, 1 ఎక్సెప్ట్ దీస్ టూ వాల్యూస్. మనకి ఎన్ అనేది 2 కావచ్చు, 3 కావచ్చు, 2 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో మరి సార్ ఈ ఫార్మాట్లో ఉన్నప్పుడు మనకు ప్రాసెస్ ఏంటి? ఏం లేదు, సేమ్ ప్రాసెసే, కాకపోతే కొంచెం లెంతీ ఉంటుంది. సేమ్ డివి బై డిఎక్స్ ప్లస్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ వి. ఇక్కడ ఏంటంటే బెర్నౌలీస్ ఈక్వేషన్, బెర్నౌలీస్ అనేది కూడా మనకి వన్ ఆఫ్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మెథడ్ ఆఫ్టర్ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. ఇక్కడ వీలులోకి కన్వర్ట్ చేయాలి మనం ప్రాబ్లమ్ని, ఒక వేరియబుల్ వీలోకి కన్వర్ట్ చేసి సింప్లిఫై సేమ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టర్ వస్తుంది. ఇక్కడ కూడా జనరల్ సొల్యూషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ v ఉంటుంది. v ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేషన్ ఓవర్ క్యూ ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టర్ dx ప్లస్ sim. ఓకే, ప్రాసెస్ ఈజ్ సేమ్, just I will explain briefly why, because we have to cover lot of questions till we are in unit 1 only. Please, this is equation dy by dx coefficient to make 1, divide on both side with 1 x. So then dy by dx coefficient is 1. After dividing, see ikkada manaki entante in RHS y square terms are there, x terms are there. This is Bernoulli's equation form. Now divided through on y square. ఎందుకంటే in RHS either x term should be there or y term should be there. సో ఇక్కడ మనకి x term ఉండాలంటే y square ని మనం డివైడ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ టు గెట్ రిడ్ ఆఫ్ దట్ y వాల్యూ. ఓకే, డివైడ్ y square ఆన్ బోత్ సైడ్, మనకి ఏమొస్తుంది 1/y square, ఈ టోటల్ వాల్యూ వస్తుంది. ఆఫ్టర్ డివైడింగ్ విత్ y square ఆన్ బోత్ సైడ్, అగైన్ మళ్ళీ మనకు dy by dx కోఎఫిషియంట్ వచ్చింది కదా, dy by dx కోఎఫిషియంట్ మనకి ఏముండాలి? 1 ఉండాలి. మళ్ళీ దాన్ని కంప్లీట్ చేయడం కోసం ఇక్కడ మళ్ళీ మనం 1/y ఉంది కదా, హియర్ యూ హ్యావ్ 1/y. ఆ 1/yని ఏమని కన్సిడర్ చేస్తాం? స్మాల్ v అని తీసుకుంటాం. ఓకే, స్మాల్ v ఈజ్ ఈక్వల్ టు వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ 1/y. సో దట్ 1/yనే మనం ఏం రాసుకుంటాం? y పవర్ -1 అని రాసుకుంటాం. యూ నో వెరీ వెల్, y పవర్ -1. సో ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్ I want small y value, y is equal to 1/v. ఎందుకంటే లాస్ట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం మళ్ళీ వాల్యూని. సో డిఫరెన్షియేట్ v is equal to 1/y విత్ రెస్పెక్ట్ టు x. దాన్ని డిఫరెన్షియేషన్ చేసుకుంటే మీకు ఇట్లా వస్తుంది. యూ నో వెరీ వెల్, 1/y డిఫరెన్షియేషన్ మైనస్ 1/y స్క్వేర్ dy by dx is equal to dv by dx. ఈ వాల్యూస్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి మీరు పైన, సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకొని సింప్లిఫై చేసుకుంటే మీకు ఏమొస్తుంది? సో మైనస్ dv by dx ప్లస్ 1/x v is equal to, అంటే ఇక్కడ ఈ ఈక్వేషన్ చూడండి. సో మీరు ఎక్కడ చూస్తారంటే ఈ వాల్యూని ఇక్కడ ఈ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. 1/y స్క్వేర్ dy by dx అంటే మనకి ఏమొచ్చింది? dv by dx వచ్చింది. కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు మైనస్ లేదు, ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ నడువే పంపించుకుంటే మైనస్ dv by dx అనేది వచ్చేస్తుంది మనకు. ఓకే, సో ఇన్ దట్ ఫార్మాట్ ఇఫ్ యూ ప్రొసీడ్ మైనస్ dv by dx ప్లస్ 1/x ఇంటూ 1/y వాల్యూ ఇక్కడ v ఈక్వల్ టు log x by x. సో ఇప్పుడు మనకు -1 ఉంది, ఇక్కడ మన కోఎఫిషియంట్ ఏముండాలి? 1 ఉండాలి. ఓకే, కోఎఫిషియంట్ 1 ఉండాలి కాబట్టి మల్టిప్లై విత్ మైనస్ ఆన్ బోత్ సైడ్, మైనస్తో మల్టిప్లై చేసుకుంటే మళ్ళీ మనకి ఇప్పుడు జనరల్ ఫామ్లోకి. నౌ ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్, బెర్నౌలీస్ ఈక్వేషన్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. ఓకే, ఎందుకంటే ఆర్హెచ్ఎస్లో క్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఓన్లీ ఇన్ 1 వేరియబుల్. ఇక్కడ నుంచి మీకు తెలిసిందే ప్రాసెస్. ఫ్రమ్ హియర్ ద ప్రాసెస్ ఈజ్ యూ నో వెరీ వెల్, టేక్ p వాల్యూ, టేక్ క్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ అండ్ ఫైండ్ ద ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టర్. ఓకే, ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్ ఈజ్ సేమ్ హియర్. p వాల్యూ మైనస్ 1/x అమ్మ. ఓకే, ఇంటిగ్రేషన్ p dx అంటే ఇంటిగ్రేషన్ -1/x dx. ఇంటిగ్రేషన్ 1/x ఈజ్ log x. సో -1 ఇక్కడ వస్తుంది, x పవర్ -1 అని, ఈ log క్యాన్సల్ 1/x, x పవర్ -1 అంటే 1/x. ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ 1/x. సో నౌ జనరల్ సొల్యూషన్ ఈజ్ v ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఈక్వల్ టు q ఆఫ్ x ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టర్ dx. సబ్స్టిట్యూట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టర్ q ఆఫ్ x వాల్యూస్. So and simplify, you will get in this format. After getting here you need to apply one more formula. Okay, so a formula entante, see here, integration uv method you have to apply here. Take this value as u. Okay, so take this value as v and this value as u. ఎలా చెప్తారు సార్? ఆ వాల్యూ u, ఆ వాల్యూ v అని మీరే ఎలా చెప్తారంటే, మనకి ఇంటిగ్రేషన్ uv ఫార్ములా ఉంటుంది. uv
డిఎక్స్ అని చెప్పేసి ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములా ఉంటే దాన్ని ఏమని చెప్తాం మనం, యూ ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ వి మైనస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఓవర్ యూ డాష్ ఇంటిగ్రేషన్ వి ఓల్ డిఎక్స్ ఇట్లా రాస్తాం మనం ఫార్ములా. ఓకే, ఇది టోటల్ ఫార్ములా. ఈ ఫార్ములా అప్లై చేయాలంటే విచ్ ఫంక్షన్ ఈజ్ యూ, విచ్ ఫంక్షన్ ఈజ్ వి అనేది మీకు తెలిసి ఉండాలి. మీకు తెలిసి ఆల్రెడీ ఒక ఫార్ములా కూడా ఉంటుంది ఇంటిగ్రేషన్లో, ILATE. ఈ ఫార్ములా ఫాలో అవ్వాలి. ఏ ఫంక్షన్ యూ తీసుకోవాలి, ఏ ఫంక్షన్ వి తీసుకోవాలనేది. ఐ అంటే ఇక్కడ ఏంటి మీకు ఇన్వర్స్ ట్రిగ్నామెట్రీ ఫంక్షన్స్. దెర్ ఈజ్ నో ఇన్వర్స్ ట్రిగ్నామెట్రీ, సైన్ ఇన్వర్స్, నో కాస్ ఇన్వర్స్. ఎల్ అంటే లాగరిథం ఫంక్షన్ ఈజ్ దేర్, ఎస్ log x ఈజ్ దేర్, దెన్ take that value as u. Okay, if log x is u, then remaining function is v. That is why, because what is x power minus 2, x power minus 2 అనేది మనకు ఆల్జీబ్రిక్ ఫంక్షన్. ఇక్కడ t అంటే ఏంటి మనకు ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఫంక్షన్. ఈ ఆర్డర్లో మీకు ఇన్వర్స్ కనిపించినా, లాగ్ కనిపించినా, ఆల్జీబ్రా కనిపించినా, ట్రిగ్నామెట్రిక్ కనిపించినా, ఈ ఆర్డర్లో ఉండేటివే మీరు u1 తీసుకోవాలి. ఒక్కసారి ఇది u1 తీసుకున్నాక మిగిలినవి ఏమైపోతే ఈ అవుతుంది. ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఈ అంటే ఏంటి మీకు ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్ అని చెప్తాం. ఓకే, ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్. ఇట్లా మీకు ఐలేట్ అనే ఫార్ములా ఉంటుంది, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ దిస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములా. ఓకే, దీన్నే మనం ఏమంటామంటే ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్ అని కూడా చెప్పేస్తాం, ఇంటిగ్రేషన్ యువి ఫార్ములా. అకార్డింగ్ టు దట్ ఫార్ములా u ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ వి మైనస్ d/dx ఆఫ్ u ఇంటిగ్రేషన్ వి ప్లస్ సి log x. అట్లే ఇక్కడ మీకు x పవర్ మైనస్ 2 dx మిస్ అయింది, ఇక్కడ dx మిస్ అయింది. సో n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అమ్మ, మై x పవర్ n+1/n+1 ఫార్ములా 1/x యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఎందుకు 1/x ఏంటి ఇక్కడ log x డిఫరెన్షియేషన్. సేమ్ ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఫార్ములా అప్లై చేస్తాం. log x పవర్ -1/-1 -1/x అది సింప్లిఫై చేసుకుంటే మీకు ఏమొస్తుంది, log x ఇంటూ x పవర్ -1 మైనస్ తోటి మల్టిప్లై చేస్తున్నాం సైమల్టేనియస్లీ. ఇక్కడ -1 ఉంది, మైనస్ ఉంది, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ఇక్కడ మనకి ఏమైపోతుంది ప్లస్ అవుతుంది. మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్, బట్ ఇక్కడ డినామినేటర్లో ఇక్కడ మీకు మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ విల్ కమ్ x పవర్ -2. దాన్ని సింప్లిఫై చేసుకుంటే మీకు ఏమొస్తుందంటే ఇక్కడ, సో ఈ వాల్యూస్ ఇట్లా వచ్చేస్తాయి, log x/x ప్లస్ 1/x ప్లస్ సి. సో దేర్ ఫోర్ ఇక్కడ మీకు v అనేది ఉంటుంది, LHSలో v అని ఫంక్షన్ ఉంటుంది కదా, v ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టర్. v అంటే ఏంటి మీకు 1/y ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టర్ మీకు 1/x. సో ఆ రెండింటిని రాసుకుంటే 1/xy. సో ఐ వాంట్ y వాల్యూ, సెండ్ x వాల్యూ టు RHS. ఇక్కడ x ఉంది, సో అక్కడ మీకు x కామన్, x క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఆన్ బోత్ సైడ్. 1/y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ log x plus cx. So send this y value to RHS. 1 is equal to y into 1 plus log x plus cxy. Okay, so therefore this is the required general solution. This is the required general solution by using that Bernoulli's equation. First Bernoulli's equation ni linear differential convert cheyali, then after the process is very easy. Next ikkada manaku నెక్స్ట్ మెథడ్ ఇది ఏంటంటే మనకు ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అని చెప్పాను నేను ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇంట్రడక్షన్, ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. సో దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ ప్రాబ్లమ్ని మనకు పాండమిక్ టైంలో అడిగాడు ఇది. ఓకే, సో సాల్వ్ x² y dx మైనస్ y³ ప్లస్ x³ dy is equal to 0. By seeing this problem, so it is in the format of m dx plus n dy. If you observe this problem clearly, this is first order first degree differential equation. To find the exact differential equation, this is the condition, this is the general form. Homogeneous form unte, if this value is not is equal to 0, this is the integrating factor. LAQ కాబట్టి lengthy process ఉంటుంది. This is the general solution. Integration m dx, ఇక్కడ ఏంటంటే y కాన్స్టెంట్, ఇంటిగ్రేషన్ n dy, టర్మ్స్ వితౌట్ x అనేది మనం ఫైనల్ లాస్ట్లో సొల్యూషన్ చెప్పేటప్పుడు చూసుకుందాం. ఇదంతా హింట్ కాబట్టి నో నీడ్ టు వరీ. నౌ డీటెయిల్ సొల్యూషన్, సి డీటెయిల్ సొల్యూషన్. x² y dx minus xy కంపేర్ విత్ జనరల్ ఫార్ములా. ఇదేంటంటే ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అనగానే ఎవ్రీ టైమ్ గివెన్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ యూ హ్యావ్ టు కంపేర్ విత్ m dx ప్లస్ n dy ఈక్వల్ టు 0. m అంటే మీకు ఎంత x²y, n అంటే వాట్ ఈస్ ద n వాల్యూ మైనస్ x³ ప్లస్ y³. ఓకే, ఆఫ్టర్ కంపేరింగ్ m అండ్ n వాల్యూస్, నౌ పార్షియల్లీ డిఫరెన్షియేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు క్యాపిటల్ ఎమ్ని మనం ఏం చేయాలి, పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి విత్ రెస్పెక్ట్ టు స్మాల్ వై. ఇదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, క్యాపిటల్ ఎం వాల్యూని వీ హ్యావ్ టు డూ పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై, అండ్ క్యాపిటల్ ఎన్ వాల్యూ వీ హ్యావ్ టు డూ పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు
ఎక్స్. సో ఎంని చేసుకుంటే మనకు డో ఎం బై డో వై, డో ఎం బై డో వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు డో బై డో వై ఆఫ్ వాట్ ఈస్ ఎం వాల్యూ ఎక్స్ స్క్వేర్ వై. వెన్ యూ డూ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై ఓన్లీ వై టర్మ్కే మనం డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తాం. డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ వై మనకు 1 కాబట్టి ఎక్స్ స్క్వేర్ అనేది యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఉంటుంది. ఎక్స్ స్క్వేర్కి ఏం డిఫరెన్షియేషన్ చేయం ఎందుకంటే అది కాన్స్టెంట్ అవుతుంది, అది మల్టిప్లికేషన్లో ఉంది కాబట్టి కాన్స్టెంట్. డో ఎన్ బై డో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ వై క్యూబ్. విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ వీఆర్ డూయింగ్ పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్, ఓన్లీ ఎక్స్ టర్మ్నే చేస్తాం. వై టర్మ్ మల్టిప్లికేషన్లో ఉంటే కాన్స్టెంట్ అవుతుంది కానీ సపరేట్ ఉంది, ఇక్కడ మైనస్ వై క్యూబ్ ఉంది కదా అది కాన్స్టెంట్ అవుతుంది. అప్పుడు అదే ఒకవేళ ఇట్లా మైనస్ ఎక్స్ క్యూబ్ వై క్యూబ్ ఉందనుకోండి అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుండే మైనస్ 3x స్క్వేర్ వై క్యూబ్ అని వస్తుండే. వై క్యూబ్ని మనం కాన్స్టెంట్గా తీసుకుంటుంటుంది. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మైనస్ వై క్యూబ్ సపరేట్ ఉంది కాబట్టి ఓన్లీ మైనస్ ఎక్స్ క్యూబ్ పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ మైనస్ 3x స్క్వేర్. సో అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ హియర్, దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ డో ఎం బై డో వై, దిస్ ఈజ్ డో ఎన్ బై డో ఏ మైనస్ 3x స్క్వేర్. బోత్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్. ఓకే, బోత్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్ కాబట్టి మనకు ఎగ్జాక్ట్ కండిషన్ ఈజ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్. డో ఎం బై డో వై, డో ఎం బై డో వై నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డో ఎన్ బై డో ఎక్స్. ఒకవేళ ఈ కండిషన్ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యింటే అది మనకు షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ అయ్యేది. ఇదే మెథడ్ మీద మనకు షార్ట్ ఆన్సర్స్ కూడా వస్తాయి. షార్ట్ ఆన్సర్స్లో ఎట్లుంటుందంటే ఇక్కడ ఈక్వల్ కండిషన్ వస్తుంది, ఇమ్మీడియట్గా మనం జనరల్ సొల్యూషన్ అప్లై చేస్తాం. లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ కాబట్టి ఇక్కడ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇంకా సంథింగ్ బై యూజింగ్ వన్ మోర్ ఫంక్షన్, దట్ వన్ మోర్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్. ఇక్కడ మనం వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్. సార్ మరి ఈ మెథడ్కి ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ దట్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ అంటే యూ నో వెరీ వెల్ ద గివెన్ ఫంక్షన్ ఈస్ హోమోజీనియస్ ఫంక్షన్. ఓకే, సో mx plus ny value not is equal to 0. This is the integration factor formula. You have to remember. ఒక్కొక్క మెథడ్కి ఒక్కొక్క ఫార్ములా ఉంటుంది. ఇక్కడ 1 బై ఎమ్ని ఎక్స్ తోటి మల్టిప్లై చేయండి అమ్మా, ఎన్ని వైతో మల్టిప్లై చేసి సింప్లిఫై చేసుకుంటే మీకు క్యాన్సిల్ అయ్యే టర్మ్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. ప్లస్ ఎక్స్ క్యూబ్ బై మైనస్ ఎక్స్ క్యూబ్ బై క్యాన్సల్, 1 by minus y power 4, that is integration factor. Sir, now with this integration factor what we have to do? With that integration factor multiply given ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. ఇచ్చిన మనకి డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఉంది కదా mdx ప్లస్ ndy, దాన్ని మల్టిప్లై చేయాలి. ఎందుకోసం మల్టిప్లై చేయాలంటే అగైన్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. దాంతో ఇట్లా -1/4 తోటి మనం మల్టిప్లై చేస్తాం ఇక్కడ. ఓకే, ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ని మల్టిప్లై చేస్తే క్యాన్సిల్ అయ్యేటివి క్యాన్సిల్ అవుతాయి, వై క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ మీరు సపరేట్ చేసుకుంటే y క్యూబ్ y పవర్ 4 క్యాన్సిల్ అయిపోతే రిమైనింగ్ వాల్యూస్ ఐఎమ్ రైటింగ్. ఇప్పుడు ఇది చూడండి, now it is in the format of m1 dx plus n1 dy. Already capital M capital N we have used in the first stage. In the second stage take capital M1 and capital N1. So if you compare capital M1 value right here, capital N1 value right here, now after taking M1 N1 malla next process partial differentiate with respect to y. ఇది partial differentiate with respect to y, m1 value. So dou by of minus x square by y cube. Here y cube is also in division only. We have to consider this as multiplication 1 by y cube కాబట్టి. సో అప్పుడు మనకు అది కాన్స్టెంట్ అయిపోతుంది విత్ రెస్పెక్ట్ టు y కాబట్టి మనం x స్క్వేర్ ఇక్కడ మనకు కాన్స్టెంట్ అమ్మ, సారీ x స్క్వేర్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్, -1 by y cube డిఫరెన్షియేషన్ ఈజ్ -3 by y power 4. దాన్ని మీరు టోటల్గా ఎవాల్యుయేట్ చేసుకుంటే -3x square by y power 4. Dou n1 by dou x is equal to dou by dou x of this is n1 value. ఓకే, ఓన్లీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు స్మాల్ ఎక్స్, ఎక్కడెక్కడైతే ఎక్స్ ఉందో దానికే డిఫరెన్షియేషన్ చేయండి. ఎక్స్ క్యూబ్ డిఫరెన్షియేషన్ మా 3x స్క్వేర్ బై y పవర్ 4 కాన్స్టెంట్. ఈ వాల్యూ మీకు ఏమైపోతుంది +0 అవుతుంది, 1 by y వాల్యూ 0. సో దెన్ ఇది చూడండి, ఇక్కడ మీకు రెండు వాల్యూస్ సేమ్ వచ్చి ఉంటాయి మా. ఓకే, సో హియర్ వీ గాట్ ద బోత్ వాల్యూస్ ఆర్ సేమ్. సి హియర్ దిస్ వాల్యూ 3x స్క్వేర్ బై y పవర్ 4 and this value is also 3x square by y power 4. Both are same kada. So therefore dou m suffix 1 by dou y equal to dou n suffix 1 by dou n. This is the exact equation. ఏది ఇక్కడ వచ్చిన ఈక్వేషన్ మనకు ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. ఎప్పుడైతే ఎగ్జాక్ట్నెస్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుందో దెన్ వీ హ్యావ్ టు అప్లై ద జనరల్ సొల్యూషన్. నేను చెప్పాను కదా ఇక్కడ జనరల్ సొల్యూషన్ ఈజ్ గివెన్ బై, సో మనకేంటంటే ఇంటిగ్రేషన్ y కాన్స్టెంట్ m1 dx ఇంటిగ్రేషన్ టర్మ్స్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ x n1. అంటే m1 అనే ఫంక్షన్ నుంచి యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ టర్మ్స్ వేర్ y అనేది కాన్స్టెంట్, దానికి ఇంటిగ్రేషన్ అప్లై చేయొద్దు. n1 అనే టర్మ్ నుంచి వితౌట్ ఎక్స్, ఏవైతే ఎక్స్ లేకుంటాయో వాటినే తీసుకోవాలి. టర్మ్స్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్, వితౌట్ ఎక్స్ లేకుండా కొన్ని ఓన్లీ సోలో వై టర్మ్స్ ఉంటాయి కదా, వాటికి ఒకటి ఇంటిగ్రేషన్ అప్లై చేయాలి. సో ఇవి రిక్వైర్డ్ వాల్యూ, ఇది రిక్వైర్డ్ వాల్యూ. మీకు
n1 అంటే చూడండి అమ్మ ఒకసారి మీకు చూపిస్తాను ఇక్కడ, ఇది మీకు n1 వాల్యూ. ఓకే, సో n1 వాల్యూ ఇది. ఇందులో వితౌట్ ఎక్స్ అంటే డోంట్ టేక్ దిస్ వాల్యూ, టేక్ ఓన్లీ 1/y. ఇక్కడ ఏంటంటే టేక్ వై టర్మ్ యాజ్ కాన్స్టెంట్, రిమైనింగ్ టర్మ్కి అప్లై చేయాలి ఇంటిగ్రేషన్. సో లైక్ దట్ అనమాట. సో దేర్ ఫోర్ ఈ ఫార్మాట్లో మీరు అప్లై చేసుకుంటే -1/3 కాన్స్టెంట్ కాబట్టి రైట్ అవుట్ సైడ్ x² dx ఇంటిగ్రేషన్ 1/y log y. సింప్లిఫై చేసుకుంటే మీకు ఏ ఫార్మాట్లో వస్తుంది, x³ = 3y³ log y - c. దిస్ ఈజ్ ద రిక్వైర్డ్ సొల్యూషన్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద టోటల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ దిస్ మెథడ్. Now last problem from unit 1. Here what is this method? Name of this method is method of multipliers. Method of multipliers very important, especially long answer but very easy method after linear differential equations. ఈ method of linear అనేది మనకు total differential equations అని ఉంటుంది. total differential equations లో ఫస్ట్ మెథడ్ ఏమో మెథడ్ ఆఫ్ గ్రూపింగ్, సెకండ్ మెథడ్ వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే మెథడ్ ఆఫ్ మల్టిప్లయర్స్ అని చెప్పేసి. దీన్నే మనం ఏమంటామంటే ఇన్ అదర్ ఫామ్ సేమ్ మెథడ్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ మెథడ్ ఆఫ్ లెగ్రాంజెస్ మల్టిప్లయర్స్ అని చెప్పేస్తాం. వాట్ ఈస్ మెథడ్ ఆఫ్ లెగ్రాంజెస్ మల్టిప్లయర్? దిస్ ఈజ్ ద జనరల్ ఈక్వేషన్, dx/p = dy/q = dz/r = ldx + mdy + ndz lp + mq + nr. యూ హ్యావ్ టు రైట్ దిస్ ఈక్వేషన్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్. ఓన్లీ ఈక్వేషన్ మీకు 1 మార్క్ ఉంటుంది స్కీమ్ ఆఫ్ వాల్యుయేషన్లో. ఓకే, డెఫినెట్లీ యూ హ్యావ్ టు రైట్ దిస్ ఈక్వేషన్. అండ్ ప్రీవియస్లీ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ అని చెప్పాను కదా, dy/dx + py = q అని. దీనికి కూడా మీకు ఒక 1 మార్క్ ఉంటుంది. జనరల్ equation wherever we used in the hint, that general equation you have to write in the solution. Okay, now detailed solution. Take the given differential equation. First auxiliary equation is this one. Compare p value, this is p value, and q, and this is capital R. Write p, q, r values. After writing p, q, r values, now we have to select the multipliers. What are those multipliers? Small l, small m, small n. ఆ వాల్యూస్ని సెలెక్ట్ చేయాలి. ఇఫ్ యూ సెలెక్ట్ దోస్ వాల్యూస్, సో దట్ ldx + mdy + ndz వాల్యూ = 0 అవ్వాలి. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ యువర్ సెలెక్షన్ దిస్ వాల్యూ షుడ్ = 0. ఓకే, lp + mq + nr = 0. ఈ మొత్తం మల్టిప్లికేషన్ వాల్యూ 0 అయ్యేటట్టు మనం ఎల్, ఎమ్, ఎన్ని సెలెక్ట్ చేయాలి. సో అది ఎట్లా అనేది మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఎట్లా సెలెక్ట్ చేయాలని చెప్పేసి. స్మాల్ లాజిక్ ఇక్కడ ఉంటుంది. సో వెన్ ఎవర్ దిస్ వాల్యూ = 0, ఆటోమేటికల్లీ బై యూజింగ్ మెథడ్ ఆఫ్ లెగ్రాంజెస్ మల్టిప్లయర్స్, దట్ న్యూమరేటర్ వాల్యూ ldx + ndy + ndz = 0 క్యాన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ అకార్డింగ్ టు ద అబోవ్ స్టేట్మెంట్ అని చెప్పేస్తాం. ఇక్కడ ఫస్ట్ దీన్ని మనం ఏమని తీసుకోవచ్చు అంటే కేస్ 1 అని తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ కేస్ 1, కేస్ 2 2 కేసెస్ వస్తాయి. ఇన్ కేస్ 1 ఫస్ట్ ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్, ఇది చాయిస్ ఉంటుంది. బేసిక్గా మన ప్రాబ్లం చూసే అర్థం చేసుకోవచ్చు. l = x, m = y, n = z. మ్యాక్సిమం ఎవ్రీ ప్రాబ్లమ్కి కేస్ 1లో ఈ వాల్యూసే వస్తాయి. ఓకే, డిఫాల్ట్గా. ఈచ్ ఫ్రాక్షన్ అంటే మనం ఇంతకుముందు ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్ అని చెప్పాం కదా, అది నో నీడ్ టు రైట్. జస్ట్ ఈచ్ ఫ్రాక్షన్ = l dx అంటే ఇది l + m dy + n dz. ఓకే, సో బై దిస్ వాల్యూ మళ్ళీ సేమ్ ఇక్కడ lp mq nr. ఓకే, వాటిని వేసిన తర్వాత సింప్లిఫై చేయండి. x dx + y dy + z dz. x × x అమ్మ x², y × y y², z × z z². మల్టిప్లై విత్ x², ఈ వాల్యూ వస్తుంది. మల్టిప్లై విత్ y², మల్టిప్లై విత్ z². సి హియర్ టర్మ్స్ మీకు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. ఆఫ్టర్ మల్టిప్లైయింగ్ విత్ x² y² x² - y², అండ్ ఇక్కడ మీకు ఎక్కడున్న వాల్యూ మనకు +x² - y² ఇక్కడ మైనస్ వస్తుంది మనకి. ఇది మైనస్, ఇది ప్లస్ కాదు. ఈ వాల్యూ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. -x² z² +x² z² -y² z² +z² y². అవన్నీ క్యాన్సిల్ అయిపోతే మనకు డినామినేటర్ వాల్యూ ఏమవుతుంది? 0. సార్ మరి సంథింగ్ బై 0 ఉంటే అన్డిఫైన్ కండిషన్, ఇన్ఫినిటీ కదా అనుకుంటే డోంట్ థింక్ లైక్ దట్ అమ్మా. ఇక్కడ అన్డిఫైన్ ఏం యూజ్ చేయం. వెన్ ఎవర్ డినామినేటర్ వాల్యూ = 0, మన కాన్సెప్ట్ ఏంటి ఇక్కడ? ఆటోమేటికల్లీ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ న్యూమరేటర్ ఈజ్ ఆల్సో 0. ఓకే, వాట్ ఈస్ న్యూమరేటర్? x dx + y dy + z dz = 0. అదే కాన్సెప్ట్, అంతేగాని మళ్ళీ అది ఇన్ఫినిటీ అనుకొని అది ఇండిటర్మినెంట్ ఫామ్ అనుకోకండి, జస్ట్ ప్రాసెస్ అది. సో నౌ ఆఫ్టర్ గెటింగ్ దిస్ వాల్యూ = 0, సో ఆ డినామినేటర్ 0 అవ్వాలని మనం ఏం సెలెక్ట్ చేసాం? l = xని సెలెక్ట్ చేసాం, m = yని, n = zని సెలెక్ట్ చేసాం. అట్లా 0 అయ్యేటట్టు ఆ వాల్యూస్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు వీటికి ఇంటిగ్రేషన్ అప్లై చేయండి డైరెక్ట్గా. ఇంటిగ్రేషన్ x dx + ఇంటిగ్రేషన్ y dy + ఇంటిగ్రేషన్ z dz = c1.
So you know very well x, y, z integration x square by 2 y plus y square by 2 plus z square by 2 equal to c1. టూ కామన్ తీసుకోండి, సారీ టూ ఎల్సిఎం తీసుకుని అటువైపు పంపించుకుంటే మీకు 2c1 అంటే మళ్ళీ c1 మనకు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వన్ సొల్యూషన్ బై యూజింగ్ కేస్ 1. కేస్ 2, ఇన్ కేస్ 2 again you have to consider Lagrange's multipliers. Okay, L is equal to 1 by x, second one m is equal to minus 1 by y, n is equal to minus 1 by z. In place of Lx plus my, substitute them, again multiply, ఇక్కడ xx cancel, yy cancel and zz cancel, and remaining values I am writing as it is, minus ఇక్కడ multiply చేసుకుంటే y square minus y square, z square minus z square, x square minus x square will get cancel. After getting all values cancel, denominator is 0. Denominator 0, then automatically numerator value is also equal to 0. If numerator equal to 0, then method of Lagrange's multipliers, integrating on both side. Okay, so integrate చేయండి. You know very well integration 1 by x log x, 1 by y log y, 1 by z log z equal to constant you have to take log c, arbitrary కాబట్టి that is our choice based on that LHS functions. log ఈ రెండింటి నుంచి మైనస్ కామన్ తీయండి అమ్మ, ఈ రెండింటి నుంచి మైనస్ కామన్ తీస్తే మీరు ఏం రాసుకోవచ్చు, log x అట్లే ఉంటుంది, మైనస్ కామన్ తీస్తే log y ప్లస్ log z, log y ప్లస్ log z log yz, log x మైనస్ log yz అంటే log x by yz is equal to log c, log cancel, x by yz is equal to c, yz is equal to c inverse of x. ఓకే, yz is equal to c inverse మనం ఎట్లా తీసుకుంటామంటే c2x, where c2 is equal to c power minus 1. సో ఇక్కడ మనకు 2 cases, by using 2 cases we have 2 different solutions. First case, by using first case this is the one solution, by using second case this is the second solution. Okay, so this is the total explanation of this method. So ఇప్పుడు మనకు ఫస్ట్ యూనిట్ కంప్లీట్ అయింది ఇంతసేపట్లో. ఓకే, సో నేను కొంచెం లైవ్లో కామెంట్లు చూస్తాను, ఒకసారి చూడండి. స్మాల్ బ్రేక్. Regular. Okay, sir. Everything okay. No doubts related comments are all. So you can just start with that. Okay. Just now check that out. Related to language, they are someone English. Okay. So I already told you. Okay. Any negative comments, sir? Lines. Okay. Okay. Any negative comments? ఓకే, సో అందరూ పాజిటివ్గానే రియాక్ట్ అవుతున్నారు కామెంట్ సెషన్లో. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్ మా. Yeah, now we are starting unit 2. Listen carefully. I said at the beginning of the video, unit 1, unit 3 very very important. Those two units will take so much time. Unit 2 మనం త్వరగా క్లోజ్ చేద్దాం. సో see here this question. ఈ క్వశ్చన్ ఏంటంటే సాల్యుబుల్ ఫర్ p. ఇక్కడ ఏంటంటే p is equal to dy by dx అమ్మ. ఎంటైర్ యూనిట్లో వేర్ ఎవర్ యూ సీ p, స్మాల్ p అంటే dy by dx. ఓకే, అది ఆపరేటర్ సింబల్. ఇక్కడ ఏమని చెప్తుండ్రు, ఇక్కడ పార్ట్ ఏ షార్ట్ క్వశ్చన్స్. ఈ క్వశ్చన్ లాస్ట్ ఇయర్ అడిగారు. సాల్వ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ పీ స్క్వేర్ ప్లస్ 3xyp ప్లస్ 2y² ఈక్వల్ టు 0 వేర్ p ఈజ్ ఈక్వల్ టు dy by dx. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ప్రాసెస్ ఎట్లుంటుందంటే మనకు ప్రాసెస్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ఏ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. You know very well how to solve a quadratic equation. This is the formula to find the roots, minus b under root of plus or minus b square minus 4ac by 2a to find p. So now directly I am starting detailed solution. This is the problem. Okay, x square p square plus 3xy p plus 2y square equal to 0. Ikkada p equal to we have to take dy by dx. This quadratic equation, this equation is quadratic in p. See here, p square p and this is constant. X, y remaining all are constant. Only p is the variable. Okay, so
x square p square 3xyp plus 2y square. You know very well how to solve quadratic equation. Multiply first term and last term. Multiply say what you will get, x square p square plus 2y square ante what you will get, 2x square y square p square. Okay, so in this format you will get. Dini you have to factors 2x square y square p square is there. 2 ones are 2 x y p, x y p, again 2 ones are 2 x square y square p square. If you add these two values you have to get the middle term. What is the middle term? 3xyp. So instead of that one I am writing same ఈ values ని ఇక్కడ రీప్లేస్ చేయండి. రీప్లేస్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ 2 టర్మ్స్ నుంచి టేక్ xp కామన్, రిమైనింగ్ 2 టర్మ్స్ నుంచి టేక్ y కామన్, అండ్ అగైన్ xp plus 2y xp plus 2y equal to xp plus 2y. If you take common, remaining values xp plus y equal to 0. Product of two linear factors equal to 0, either linear factor equal to 0. So from this condition we'll get p is equal to minus 2y by x, p is equal to minus y by x. Okay, so here we got two p values వచ్చాయి కదా. ఇప్పుడు case 1 case 2 again here first p is equal to we are taking minus y by x. First we are taking this condition. After finding solution for this p, next we have to take that case 2 as this one. ఇక్కడ చూడండి for p is equal to minus y by x. అదైనా ముందు తీసుకోవచ్చు, ఇదైనా ముందు తీసుకోవచ్చు, నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. What is p? dy by dx is equal to minus y by x. సేమ్ వేరియబుల్ సెపరేబుల్ మెథడ్ ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసినాం కదా ఫస్ట్ యూనిట్లో. సేమ్ ఎక్స్లను ఒకదుకు వైలను ఒకదుకు సెండ్ చేయండి అండ్ అప్లై ఇంటిగ్రేషన్. ఇమ్మీడియట్లీ అప్లై ఇంటిగ్రేషన్. ఇంటిగ్రేటింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేసుకుంటే యూ విల్ గెట్ ఇన్ దిస్ ఫార్మాట్. యూ నో వెరీ వెల్ దట్ టోటల్ ఫార్ములా. and log y plus log x is equal to log c1, log xy is equal to log c1, xy on both side log cancel, on both side log cancel, xy is equal to c1. So this is one solution, xy is equal to c1 is one solution. Now what is second p value? Second p value is p is equal to minus 2y by x. P is equal to, so substitute p value. Again method of variable separable, all x values all y values at one side, integrate and simplify. Okay, so direct formulas are there, no need to worry. Integration 1 by y log y minus 2 constant outside 1 by x log x. So minus 2 log x ante we can write, send this value to LHS, plus 2 log x, log a plus log b log ab. So అంటే మనకి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మీకు log a plus log b అంటే మీకు ఏమొస్తుంది అంటే log y into x square, log cancel, yx square is equal to c2. This is one second solution. So by writing those two solution at one place, we can write the solution for this given differential equation are xy is equal to c1, yx square is equal to c2y, because this is a quadratic equation in terms of p. Quadratic equation అంటే two roots ఉంటాయి, two roots అంటే two solutions అన్నమాట. This is one solution, this is one solution. Okay, in this format you have to solve the method for solvable for p. Next problem, very important problem. This is repeated so many times in the examination. ikkada three linear factors we have. Okay, so each and every linear factor has one method. Now first by taking first linear factor, see first we have to take this one, దాన్ని ఇండివిజువల్గా సాల్వ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ సెకండ్ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్, నెక్స్ట్ థర్డ్ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్. ఫస్ట్ see here detailed explanation. So first we are taking this one where p is equal to this one, equating each fraction, each factor to 0, you will get 3 linear factors equal to 0. Take first linear factor, p plus y plus x is equal to 0. What is p? dy by dx plus y plus x is equal to 0. Again it is in the లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. తెలుసు కదా మీకు, ఎక్కడ పోయినా మీకు లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అనేది మిమ్మల్ని వదలదని చెప్పిన. సెకండ్ యూనిట్లో వస్తుంది, థర్డ్ యూనిట్లో కూడా వస్తుందని చెప్పిన, మళ్ళీ ఇక్కడ వచ్చింది. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ వచ్చిందో దెన్ ఇమీడియట్లీ యూ హ్యావ్ టు కంపేర్ ద గివెన్ ప్రాబ్లమ్ విత్ జనరల్ ఫార్ములా, రైట్ పీక్యూ వాల్యూస్, అండ్ ఆఫ్టర్ కంపేరింగ్ పీక్యూ వాల్యూస్ immediately write integration factor formula. Be careful, some students will get confusion. ikkada dependent variable y ma, independent variable x. While you are writing integration factor, independent variable should come. Okay, why? Because ikkada p అనేది మనకు కాన్స్టెంట్ కాబట్టి అక్కడ y వస్తుందా x వస్తుందా కొంతమందికి డౌట్ ఉంటుంది. ఒకవేళ x లో ఉంటే p అనేది గుడ్డిగా x అని రాస్తారు, dx అని. అక్కడ x లేదు y లేదు, కాన్స్టెంట్ ఉంది అని డౌట్ పడతారు. ఎప్పుడైనా కానీ
ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ ఏది ఉంటే అదే రాయాలి మనం అక్కడ. ఓకే, ద జనరల్ సొల్యూషన్ ఈజ్ ఇన్ దిస్ ఫార్మాట్. y ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టర్ dx ప్లస్ c1. ఇది కండిషన్. సేమ్ అగైన్ హియర్, see here x ex dx. This one uv method again, integration uv formula, you know very well integration uv formula. So u into integration v minus integration u dash integration v. Okay, by using this formula we have to solve. Sir మరి ఇక్కడ u అంటే ఏంది, v అంటే ఏంది? u is equal to x తీసుకోండి. Take u is equal to x, v is equal to e power x. Already I explained you highlight formula in the previous unit. So ఈ ఫార్మాట్లో if you apply the formula, this instead of doing this total process, just remember this is direct formula అమ్మా. ఇంటిగ్రేషన్ x ex dx అంటే మనకి ఏంటంటే డైరెక్ట్ ఫార్ములా. దిస్ ఈజ్ e power x, x ex minus e power x, that is the direct formula. Multiply with minus and take e power of x common from left hand side, from right hand side take e power of x common. సో మీరు e power of x క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే on both side లో remaining values we can write in this format. Y minus x minus y minus c1 e power minus x equal to 0. This is one solution. So మనకు 3 లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి కదా, 3 లీనియర్ సొల్యూషన్స్ వస్తాయి మనకు. సెకండ్ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్ is this one. Substitute in place of p dy by dx. Again dy by dx coefficient should is equal to 1 ఉండాలి. ఇక్కడ ఏముంది మనకు x ఉంది. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, డివైడ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ విత్ x తో డివైడ్ చేసుకుంటే మనకు 1/x, ఇక్కడ x/x అంటే 1 వస్తుంది. ఆ 1 అటువైపు పంపించుకుంటే మీకు -1. సేమ్ ప్రాసెస్, లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషనే. ఓకే, సో బై 1 get 1 ఛాన్స్ లాగా ఉంటుంది మీకు మెథడ్. సో దిస్ ఈజ్ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ జనరల్ ఫామ్. pq ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టర్ e power p dx అండ్ e power log x is equal to ఈ log x క్యాన్సల్ అయిపోతే మీకు x వస్తుంది. సో జనరల్ సొల్యూషన్ రైట్ ఇన్ దిస్ ఫార్మాట్, వెరీ ఈజీ. y of x, y into x is equal to -1 into x, very easy one this one. This is the second solution. Next similarly దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకుంటే you will get in this format by taking LCM and simplify that value. This is the second linear factor general solution, very easy, that's why I am explaining directly. Next take third factor ma. Third factor, substitute p value, and again it is also direct form, it is not in the linear differential equation. Why? Because there is no constant term anamata in RHS. direct ga manam entante method of variable separable, integrate on both side and apply formulas. Integration y, integration 2x dx, integration dy ante y into -2, integration x ante x square by 2. Okay, here take -2 constant outside, integration x dx. So therefore -2 integration x ante x square by 2. Okay, x square by 2. 2 will get cancelled, like that you will get minus x square. That minus x square take to LHS. This is the solution in this format. All solutions as the given problem is there, like that you have to write 3 solutions in the multiplication format. This final sequence you should remember. Don't write them as separate equal to 0. ప్రాబ్లం ఎట్లయితే ఉందో మనకు ఫైనల్ సొల్యూషన్ కూడా అట్లే ఉండాలి ఈ మెథడ్ ఆఫ్ సాల్యుబుల్ ఫర్ పీలో. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అన్ని ఈ ఫార్మాట్లో. దిస్ ఈజ్ ద ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ ఆర్థోగోనల్ ట్రాజెక్టరీస్. This is application of differential equations. One of the very important application. This question is also asked in last year, June, July. Every year from this question either short answer or long answer question will come. Okay. So next, this method just see, very easy. Orthogonal trajectories అనేది very easy concept. Next, నెక్స్ట్ చూడండి, ఈ మెథడ్ ఈజీగానే ఉంటుంది, జస్ట్ గో త్రూ వన్స్. ఓకే, వెరీ ఈజీ మెథడ్. బట్ వాట్ ఈజ్ ఆర్థోగోనల్ ట్రాజెక్టరీ? జస్ట్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ బ్రీఫ్ కాన్సెప్ట్. వెన్ ఎవర్ యూ టేక్ సిస్టమ్ ఆఫ్ లైన్స్, సో లైక్ దట్ యూ విల్ గెట్ different lines. ఓకే, ఆర్థోగోనల్ ట్రాజెక్టరీ మీన్స్ these points. At this point those 2 lines makes right angles, then those system of lines are called ఆర్థోగోనల్ ట్రాజెక్టరీస్ అని చెప్తాం. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇట్లా ఒక సర్కిల్ ఇచ్చాం, ఇట్లా సర్కిల్ ఇట్లా ఇచ్చినప్పుడు, సో ఇక్కడ నేను పర్పెండిక్యులర్ డిగ్రీస్గా మీకు కావాలంటే కంపల్సరీ ఏం చేయాలంటే ఇట్లా లైన్స్ పాసింగ్ త్రూ అవుతాయి. ఇట్లా లైన్స్ పాసింగ్ త్రూ అయ్యేటప్పుడు మీకు ఇక్కడ యాంగిల్ ఏముండాలంటే 90 degrees. అలాంటి సర్కిల్స్కి లైన్స్కి మధ్యలో రిలేషన్గా మనకు 90 degrees ఎగ్జిస్ట్ అయ్యేటట్టు
సిస్టమ్ ఆఫ్ సర్కిల్స్ సిస్టమ్ ఆఫ్ లైన్స్ తోటి ఒక రిలేషన్ వస్తుంది. దట్ రిలేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఆర్థోగోనల్ ట్రాజెక్టరీస్ అని చెప్తాం. ప్రాసెస్ ఈజీగా ఉంటుంది. అండ్ రిమెంబర్ వన్ థింగ్, వెన్ ఎవర్ టూ లైన్స్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్, వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ దేర్ స్లోప్స్ అమ్మ? ఇప్పుడు ఫస్ట్ లైన్ స్లోప్ m1 అనుకోండి, సెకండ్ లైన్ స్లోప్ m2. ఇఫ్ టూ లైన్స్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్, ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ దేర్ స్లోప్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1. సిమిలర్గా ఇక్కడ మనకు m1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1/m2. బేస్డ్ ఆన్ దిస్ కండిషన్ మనం ఇక్కడ ఇట్లా రాస్తాం. ఓకే, ఆర్థోగోనల్ ట్రాజెక్టరీ అంటే dy/dx ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1/y/2x. ఇది స్లోప్ అని చెప్తాం. ఇక్కడ చూడండి, ద స్లోప్ ఆఫ్ ఆర్థోగోనల్ ట్రాజెక్టరీ ఈస్ నెగిటివ్ రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ రెసిప్రోకల్ అంటే రివర్స్, నెగిటివ్ అంటే మైనస్. ఇట్లా ఈజీగానే ఉంటుంది. ఇది కూడా చూడండి, ఎందుకంటే మనకు టైం సఫిషియెంట్గా లేదు, మనం ఇంకా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేయాలి. మనకి ఇంకా బాహుబలి చాప్టర్ 3rd యూనిట్ ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి పార్ట్ బి ఇక్కడ కూడా మీకు క్లారిట్స్ ఫామ్ అని ఉంటుంది. మనకు లాంగ్ ఆన్సర్కి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది కూడా వెరీ ఈజీ మెథడ్, ఇది కూడా క్లారిట్స్ ఫామ్ అని చెప్పేసి. సో హింట్ అండ్ క్లారిట్స్ ఫామ్, దిస్ ఈజ్ ద జనరల్ ఫామ్ అమ్మ. ఓకే, v ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూపీ ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ పి. ఓకే, సమ్ టైమ్స్ ఇక్కడ యూ ప్లేస్లో మనకి ఏముంటుందంటే y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్పీ ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ పి. కొన్ని మెటీరియల్స్ ఇట్లా కూడా రాస్తారు. కొన్ని మెటీరియల్స్లో యువీలు ఉంటాయి, కొన్ని మెటీరియల్స్లో ఎక్స్వైలు ఉంటాయి. ఏదైనా కానీ మీకు క్లారిట్స్ ఈక్వేషన్ అనేది సేమ్. ఓకే, నెక్స్ట్ డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూడండి ఈ ప్రాబ్లమ్కి. వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్? దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ద సొల్యూషన్. వెన్ ఎవర్ యూ టేక్ సబ్స్టిట్యూట్ p ఈజ్ ఈక్వల్ టు dy/dx. సబ్స్టిట్యూట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మెథడ్ ఆఫ్ సబ్స్టిట్యూషన్. x² ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ హ్యావ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ u, y² ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ హ్యావ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ v and differentiate with respect to u. x² differentiation 2x and x differentiation dx/du. du నటువైపు పంపించండి, y² 2y. డివైడ్ చేయండి అమ్మ, వాటిని డివైడ్ చేసుకుంటే 2 క్యాన్సిల్ అయిపోయి మనకి ఏమి మిగులుతుంది? x/p. dy/dx అంటే మనకి ఏమొస్తుంది? p. ఇక్కడ dv/dv is also capital P. Small p is different, capital P is different. Okay, so now here small p is equal to x capital P by y. Small p value from this condition. Okay, substitute small p value into the original equation. Wherever you have small p in original equation, substitute this value. So substitute small p value in original equation and simplify. Convert the total equation, take small x common and simplify. See here, after converting, apply the square. Okay, so here x cube, ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఒక y, 1y will get cancel by y. So here LCM is y ma, y whole divided by y is equal to 0. If you send that y value to RHS, that is equal to 0. Here from each and every term we can take small x common. So remaining values I am writing. So x not equal to 0, send definitely ఇది ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది. వై బికాస్ వేరే ఎక్స్ కదా, ఎక్స్ ఈజ్ వేరియబుల్, దట్ వేరియబుల్ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, దెన్ ఆటోమేటికలీ దిస్ బ్రాకెట్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు 0. సో నౌ యూ నో వెరీ వెల్, x² మనం ఏం కన్సిడర్ చేసాం బిగినింగ్లో, ప్రాబ్లం బిగినింగ్లో యూ, y² v, అవి మళ్ళీ రీప్లేస్ చేస్తాం. సిన్స్ x² u, y² v అని చెప్పేసి. సో ఆఫ్టర్ రీప్లేసింగ్ దెమ్ అగైన్, నౌ ఫ్రమ్ దీస్ 2 వాల్యూస్ మల్టిప్లై విత్ p అమ్మ. pతో మల్టిప్లై చేసుకొని ఇఫ్ యూ సింప్లిఫై in this format, from first 2 values take up and ఇక్కడ మీకు vp v అని ఉంది, take minus v common, p minus 1 plus p equal to 0. Again from these 2 values if you take p minus 1 common, up minus v, ఈ plus p అటువైపు పోతే minus p. సో I want small v value. సో small v ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి p minus 1 send to RHS, minus p by p minus 1. So minus v if you send that right and take that minus value to left side, so v is equal to up plus p by p minus 1. So therefore this is in the Claridge's form. How? See, v is equal to up plus p by p minus 1. Okay, this is in the Claridge's form. Differentiate with respect to, when after converting into Claridge's form, immediately you have to differentiate. Okay, so therefore dv by du is equal to p plus u into, అంటే uv మెథడ్ ఇక్కడ ఉంది కదా, సో దీనికి uv మెథడ్ వస్తుంది అనమాట. యూపీకి యూ హ్యావ్ టు అప్లై d/dx ఆఫ్ u into v ఫార్ములా, యూ నో వెరీ వెల్, u into v dash plus v into u dash. According to that formula you will get this condition. P by p minus 1, you know very well, d/dx of u by v. What is u by v formula? Okay, v into u dash minus u into
v dash by v square. అక్కడ v అంటే this is a v, denominator value v, numerator value u. According to substitute the values and simplify them, you will get this in this format. Then after cancellation and simplification, dv by du is equal to capital P. Write that value here and see here on both side pp will get cancelled. 0 equal to u, dp by du is equal to, here I am taking 1 by p minus 1 whole square outside. Here some terms will get cancelled after simplification inside. Okay, minus dp by du. From these two values, take dp by du common. So if you take common, u minus 1 by p minus 1 whole square. So therefore, now consider, here we have two values, product of two values equal to 0. This value into this value, either value. Anyhow, this value dp by du value is always not is equal to 0. So definitely remaining value, total value equal to 0. From this condition, if you send this value to RHS, u is equal to 1 by p minus 1 whole square. I want p value. So therefore, from this condition, 1 by u is equal to p minus 1 whole square. Okay, squaring on both side or apply square root on both side. 1 by root u equal to p minus 1. I want p value. Take minus 1 to LHS. So p is equal to 1 by root u plus 1. Substitute this p value back into the Claridge's equation. ఎక్కడెక్కడైతే మీకు p అందో అక్కడ ఆ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే you will get the required condition in this format. And simplify this value by taking LCM. What is LCM? Root u తీసుకొని మీకు సింప్లిఫై చేసుకుంటే you will get in this format. Okay, so root u into plus u plus 1. ఇక్కడ ఏంటంటే that condition, root u plus root u వస్తుంది ఇక్కడ, u to root u root u. Yeah, so here after getting that condition, take that LCM. If you simplify in this format, v is equal to 2 root u plus u plus 1. So y square is equal to, what is v? V is equal to y square. 2 root u ante x square plus x square plus 1. So y square is equal to 2x plus square root will get cancelled. 2x plus x square plus 1. What is 2x plus x square plus 1? It is in the form of a square plus b square plus 2ab. So a plus b whole square formula. Therefore, this is the required answer. Y square is equal to x plus 1 whole square. This is about manaku Claridge's method. Okay. Now one of the method in this format, last problem from this chapter, అప్లికేషన్ ఆఫ్ డెరివేటివ్లో మీకు గ్రోత్ అండ్ డీకే అనేది కూడా ఒకటి చెప్పాను కదా, బ్యాక్టీరియాల మీద ఉంటుంది. ఇది మీకు ఒక కల్చర్, సెరికల్చర్, ఎపికల్చర్ అని ఉంటుంది కదా. సో లైక్ దట్ వన్ కల్చర్ బ్యాక్టీరియా కల్చర్. ఈ బ్యాక్టీరియా కల్చర్, దీస్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, సింపుల్గానే ఉంటాయి. జస్ట్ లిజన్, 2 minutesలో వైండ్ అప్ చేద్దాం ఈ ప్రాబ్లమ్ని. సి బ్యాక్టీరియా in certain culture increases at a rate proportional to the number of present. Okay, one culture is there, that one బ్యాక్టీరియాని పెంచే వాటిని ఏమంటామంటే మనం కల్చర్ అని చెప్తాం. ఏపీ కల్చరు, సెరికల్చర్ అని మీరు వినే ఉంటారు కదా బయాలజీలో. అలాంటిది ఒక కల్చర్ బ్యాక్టీరియా కల్చర్. అవి ఎట్లున్నాయంటే దట్ ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా is at a rate proportional to the number of present bacteria. Okay, if the number doubles in 1 hour, ఒక గంటలో నంబర్ డబుల్ అయితే how long does it take for the number to become ట్రిపుల్ అవ్వడానికి ఎంత టైం పడుతుంది? బ్యాక్టీరియా ఒక గంటలో డబుల్ అయిందంట. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 బ్యాక్టీరియాస్ ఉన్నాయమ్మా, 1 అవర్లో మీకు ఏమైనాయి? అవి డబుల్ అయినాయి. డబుల్ అంటే మనం ఏమని చెప్తాం? 20 అని చెప్తాం. ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా 0 అవర్లో 10 బ్యాక్టీరియాస్ ఉన్నాయి, 1 అవర్లో 20 అయినాయి. సేమ్ అవి ట్రిపుల్ అవ్వడానికి, 30 అవ్వడానికి మీకు ఎంత టైం పడుతుందని అడుగుతున్నాడు. అంతే కాబట్టి ఇది 0 1 ఇది 2 1 లాజిక్ లేకుండా అవ్వదు, కొంచెం మనం లాజిక్ యూజ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి హింట్ ఇచ్చాడు. ఇది రెగ్యులర్ హింటే, మీకు ప్రపోర్షనల్కి ఇట్లా తీసుకుంటాం. రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ అన్నాడు కాబట్టి dy బై dt అని వస్తుంది. సో dy బై dt యాక్చువల్గా ఎట్లా రాసుకుంటాం? అది dy బై dt ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా. ఇట్లా రాసుకుంటాం. మీరు ఫిజిక్స్ మీద ఐడియా ఉంటే లిటిల్ బిట్ ప్రపోర్షనల్ అని తీసుకుంటాం. టు రిమూవ్ దట్ ప్రపోర్షనల్ మనం ఏం తీసుకుంటాం? ఒక కాన్స్టెంట్ని అప్లై చేస్తాం. dy బై dt ఈజ్ ఈక్వల్ టు ky అని చెప్పేస్తాం. వేర్ వాట్ ఈస్ k ఈజ్ ఎనీ కాన్స్టెంట్, y ఈజ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా. ఓకే, సో the rate of growth of proportional to the number of bacteria, that is small y. Small y is the present number
at a time t. So from that condition we can write this equation where k is any growth constant. So at a time t, number of bacteria is y naught. Initial ga we don't know that number we are taking y naught. After 1 hour at t is equal to 1 అంటే after 1 hour డబుల్ అయింది. 1 అవర్లో బ్యాక్టీరియా నెంబర్ ఎంత అయిందంటే డబుల్ అంటే ఈ వాల్యూకి డబుల్, ఆ వాల్యూకి డబుల్ అంటే 2y naught. ఓకే, ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 ద డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఈజ్, సో నౌ వీ కెన్ రైట్ dy by dt minus ky equal to 0. దిస్ ఈజ్ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ కదా. సో p is equal to minus q, q is minus k, q is equal to 0. ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చేసి ఇన్ దిస్ ఫార్మాట్ e power kt, దట్ ఈస్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్. జనరల్ సొల్యూషన్ డిపెండెంట్ వేరియబుల్ y కాబట్టి, సో దేర్ ఫర్ వీ కెన్ రైట్ y ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేషన్ ఓవర్ q ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టర్ dt ప్లస్ c. సో ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టర్ సబ్స్టిట్యూట్ ఇయర్, సో RHS total 0 into something 0, y into e power kt equal to c. So send this value to RHS, y is equal to c e power kt, equation number 2. What is y? Y is the number of bacteria at time t is equal to 0. Substitute t is equal to 0. ఇక్కడ మీరు t equal to 0 తీసుకుంటే మనకి ఏమొస్తుంది, ఇనీషియల్గా నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా టైం t అవర్స్ దగ్గర బ్యాక్టీరియా నెంబర్ ఎంత ఉంది మనకు, y naught is equal to c. So now substitute this y naught is equal to c, number of bacteria double in 1 hour. Therefore substitute t is equal to 1 in equation number 2. t ప్లేస్లో 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే ఆఫ్టర్ 1 అవర్ అది ఏమవుతుంది, బ్యాక్టీరియా నెంబర్ డబుల్ అవుతుంది. సో t ప్లేస్లో 1 అవర్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. సో y naught ఓకే క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. వై బికాస్ ఇక్కడ స్మాల్ c అంటే ఏంటమ్మా, స్మాల్ c ఈజ్ y naught క్యాన్సిల్, 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు e పవర్ k. ఫ్రమ్ దిస్ కండిషన్ ఇఫ్ యూ సెండ్ దిస్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్ టు LHS it will become log small k is equal to log 2. what is k? where k is గ్రోత్ కాన్స్టెంట్, ఏ రేట్లో పెరుగుతున్నాయి అనేది మనకు ఆ కే వాల్యూ డిసైడ్ చేస్తుంది అనమాట. దేర్ ఫోర్ ద నంబర్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా ట్రిపుల్స్, సో వీ సెట్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు, అంటే వాడు ఏమని చెప్పిండు ప్రాబ్లంలో, బ్యాక్టీరియా నెంబర్ మనకు ట్రిపుల్ అవుతుంది, ఎంత టైంలో అది ట్రిపుల్ అవుతుందని అడుగుతున్నాడు, ఆ టైం అడుగుతున్నాడు. సో టు గెట్ ద టైం, సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్. వాడు ట్రిపుల్ అయిందని చెప్పిండు కాబట్టి 3y naught, ఆల్రెడీ యూ నో వెరీ వెల్ c వాల్యూ y naught. సో y naught క్యాన్సల్, 3 is equal to e power kt. సో సబ్స్టిట్యూట్ ఆల్రెడీ యూ నో వెరీ వెల్ k వాల్యూ వచ్చింది మనకు, ఆ k వాల్యూ ఏంటి, log 2. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఆ వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ, సో 3 is equal to e power log 2t. ఓకే, సెండ్ ది స్మాల్ e వాల్యూ ఎక్స్పోనెన్షియల్ వాల్యూ టు LHS, దట్ విల్ బికమ్ log 3 is equal to log 2. సో స్మాల్ t ఐ వాంట్ టైం కాబట్టి log 3/2. So if you take log 3 by log 2, this is the approximate time hours. Okay, so hours ఇది. సో టైమ్ ఈజ్, సో బ్యాక్టీరియా అనేది జీరో అవర్లో అది y naught ఉంది, t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అవర్లో అది డబుల్ అయింది, t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అవర్లో డబుల్ అయింది. సో అది త్రిబుల్ అయిందని చెప్తున్నాడు, త్రిబుల్ అయింది, బట్ ఎంత టైంలో త్రిబుల్ అయిందంటే t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.58 అవర్స్. 1.58 అవర్స్ దగ్గర అది మనకు త్రిబుల్ అయింది, అంటే నియర్లీ 2 అవర్స్ అనమాట. 1 అవర్ 58 మినిట్స్ కదా ఇది, 1 అవర్ 58 మినిట్స్, మనకు అవర్కి 60 మినిట్స్ కాబట్టి నియర్లీ 2 మినిట్స్ అయితే 2 అవర్స్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. డబుల్ అవ్వడానికి మనకి ఇంత టైం పట్టిందని చెప్తాం. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ ద ఒరిజినల్ అమౌంట్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా ట్రిపుల్స్ ఇన్ అప్రాక్సిమేట్లీ 1 hour 58 minutes. Okay, so that is the application of differential equations. With this manaku unit 2 also completed. Now unit 3. Okay, so 1 minute. पास मार्क्स से रिप्लाई करना, विल गेट सेम क्वेश्चन. या so I have seen some comments, will get a number of questions అని ఇచ్చాము. యాక్చువల్గా వాటి నుంచే you will get that pass marks ma. So whatever we are providing important questions to you, maximum questions you will get from those questions only. Why? Because every year
questions are repeating from that questions only. Don't worry, you will get definitely good marks. And one more comment is there, so that is also worth. So whatever you are asking. So next unit 3 part A, short answer questions, very important. Unit 3, I said you initially only unit 1, unit 3, very important units. Unit 3. Now see here, what is the name of unit 3? Differential equations. Okay, higher order differential equations. Higher order differential equations. Higher order means మా ఇక్కడ ఆర్డర్ అనేది మనకు మోర్ దాన్ వన్ అంటే 2 ఉండొచ్చు, 3 ఉండొచ్చు డిఫరెంట్గా. సో ఇన్ దిస్ ప్రాబ్లం, what this problem tells about, what they are asking, solve this homogeneous higher order differential equations. So we have to solve is nothing but in throughout unit 3 amma, always they will ask if it is homogeneous equation, we have to find complementary function. Okay, complementary function only, that is y suffix c. RHS 0 అంటే y suffix c find చేయాలి. Therefore the complementary functions are y suffix c is equal to, this is the general formula. General formula అని ఎట్లా చెప్తామంటే, so based on the auxiliary equation formation you will get different form. See, I will explain that also. Now we'll see that detailed solution. Given differential equation is this one. So d cube y by dx cube plus 6 into d square y by dx square plus 11 dy by dx plus 6y equal to 0. Here every time instead of writing dy by dx, simply we can write that value in short notation, that is differential operator. D by dx is equal to capital D amma. So instead of writing every time d by dx, simply we are writing that above equation can be in this format, that is d cube y by dx cube ante take small y common from all the values, then d cube by dx cube. Okay, d cube by dx cube untadi if you take y common from first term, second term, third term and fourth term ఉంటుంది. ఈ d క్యూబ్ y by dx క్యూబ్ అంటే మనకేంటి, సింపుల్గా క్యాపిటల్ D క్యూబ్. నెక్స్ట్ d స్క్వేర్ y by dx స్క్వేర్ అంటే 6 ఆల్రెడీ కాన్స్టెంట్, 6d స్క్వేర్ ప్లస్ 11d ప్లస్ 6 ఇంటూ లాస్ట్ టర్మ్లో దెర్ ఈస్ నో d by dx కాబట్టి అక్కడ క్యాపిటల్ D ఏం రాదు. ఓకే, ఇట్లా ఉంటుంది. సో క్లియర్లీ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ LHSలో మీకు ఏదైతే ఉంటుందో దట్ ఈస్ ఏ క్యూబిక్ పాలినామియల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ ఆపరేటర్ క్యాపిటల్ D. ఇక్కడ క్యాపిటల్ D అంటే ఏంటి మీకు, d by dx. The above equation is homogeneous linear differential equation form. Why? Because there is no RHS. Okay, so general గా అదే ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది మీకు, f of d into y is equal to 0. Comparing equation 1 and 2, what is f of d? In place of f of d you have this much of total lengthy equation, f of d equal to d cube plus 6d square plus 11d plus 6. Now we have to solve this equation. It is cubic polynomial కదా. So before going to start, auxiliary equation in place of small d, you have to replace small d is equal to with one constant small m, whatever. Small m అనే కాదు, మీ ఫేవరెట్ కాన్స్టెంట్ ఏదైనా వాడుకోవచ్చు, బట్ మనకు టెక్స్ట్ బుక్లో స్మాల్ m యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అదే యూజ్ చేస్తాం. అక్కడ స్మాల్ m అనే కాదమ్మా, కొంతమంది టీ వాడతారు, d ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ కూడా వాడచ్చు, నాట్ ఏ ప్రాబ్లం, బట్ మెజారిటీగా మనం స్మాల్ mని యూజ్ చేస్తాం. సో దేర్ ఫోర్ m cube plus 6m square plus 11m plus 6 is equal to 0. Using trial and error method or synthetic division, ఈ cubic polynomial కి we have to find roots. Trial and error method. What is trial and error method? In this equation గుడ్డిగా ఏం చేస్తామంటే m is equal to -1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అమ్మ. -1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అది 0 అవ్వాలి. -1 హోల్ క్యూబ్ ప్లస్ 6 దాని ప్లేస్లో మనకి ఏమొస్తుందంటే ఇక్కడ -1 whole square. Okay, so -1 whole square plus 11 into -1 plus 6. Okay, so therefore -1 whole square అంటే 6 అవుతుంది, ఇక్కడ ప్లస్ 6 -11 plus 6 plus 6 plus 6 plus 12 plus 12 minus 12 both are cancel. అంటే మనకి ఏమొస్తుంది, వెన్ యూ సబ్స్టిట్యూట్ m is equal to -1 ర్యాండమ్గా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలి. m is equal to 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, m is equal to 1, m is equal to -1. ఏ వాల్యూ దగ్గర మీకు 0 అయితే దాన్ని ఏమంటామంటే ఫస్ట్ రూట్ అని చెప్పేస్తాం. దట్ మెథడ్ ఈజ్ కాల్డ్ trial and error method. After getting first root by using trial and error method,
నెక్స్ట్ టు ఫైండ్ ద రిమైనింగ్ 2 రూట్స్ సింథటిక్ డివిజన్ మెథడ్ అని ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ దట్ సింథటిక్ డివిజన్ మెథడ్? యూ కెన్ సీ హియర్, దిస్ ఈస్ రైట్ ఆల్ ద కోఎఫిషియంట్ వాల్యూస్. ఓకే, m is equal to -1 is the starting root, అండ్ ఇక్కడ m cube కోఎఫిషియంట్ 1, m square కోఎఫిషియంట్ 6, m కోఎఫిషియంట్ 11 and constant is +6. In synthetic division method, actually you didn't listen this method in up to intermediate level. Okay, so మీ స్కూల్ లెవెల్లో కూడా ఇవి ఉండరు ఈ మెథడ్. సో యూ హ్యావ్ టు లిసన్, యూ హ్యావ్ టు లర్న్ దిస్ మెథడ్ ఇయర్ ఓన్లీ. In this method, first after writing all coefficients summa, first initial value ni you have to write 0. Okay, 0. Add these two values 1 plus 0. 1 plus 0 enti 1. E value ni multiply with -1. 1 into -1, write here, that value write here, -1. Now add these two values. 6 minus 1 equal to 5. Again this 5 multiply with -1. 5 into -1, right here after multiplication -5. 11 minus 5 equal to 6. Multiply this 6 value with -1. Okay, 1 into -6, -6. Okay, now +6 -6 both are cancel, equal to 0. Remainder is 0. Ante if you get remainder 0, last value 0 వస్తేనే ఈ ప్రాసెస్ కరెక్ట్ అని అర్థం. లాస్ట్ వాల్యూ ఏదైనా మీకు కాన్స్టెంట్ వచ్చింది అనుకోండి, దట్ ప్రాసెస్ ఈజ్ రాంగ్. ఓకే, ఏదో ఒక వాల్యూ మిస్టేక్ అయింటుంది. కంపల్సరీ బై సింథటిక్ హార్నర్ డివిజన్ మెథడ్ లాస్ట్ వాల్యూ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు 0, దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిమైండర్. నా చూడండి ఇక్కడ m ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 కదా, ఆ -1 ఇటువైపు తీసుకొస్తే మీకు ఏమవుతుంది, +1 అవుతుంది, m +1. అండ్ ఇక్కడ వాట్ ఎవర్ వాల్యూస్ యూ గాట్ 1, 5, 6 ఆల్రెడీ m ఒకటి వచ్చింది కాబట్టి ఇది m స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ 1 into m square plus 5 into m plus 6 equal to 0. Okay, m plus 1, it is quadratic equation. A quadratic equation ni manam etla convert cheyali? So you know very well how to find the roots for that quadratic equation. M square plus 5m plus 6, multiply first term and last term, 6m square will come. 6m square you have to convert to 2 3s are 6, 2m 3m. Okay, so 2m plus 3m, again 5m, take from first two values m common and first last two values 3 common, then you will get m plus 1, m plus 2, m plus 3 equal to 0. M is equal to -1, -2, -3. See, these are the small m values. What is small m? Constant, roots values. All 3 roots are negative and distinct. So roots are real and distinct. Then complementary function we can write y is equal to. See, if you get 3 different roots, every time కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇన్ దిస్ ఫార్మాట్ ఓన్లీ. మీకు 3 రూట్స్ డిఫరెంట్గా వస్తే కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ఇట్లనే తీసుకోవాలి. c1 e పవర్ m1 ఆఫ్ x, ఇది ఫస్ట్ రూట్, m1 అంటే ఫస్ట్ రూటు, m2 అంటే సెకండ్ రూటు, m3 అంటే థర్డ్ రూటు. సో ఇదే ఫార్మాట్లోనే c1 e పవర్ m1 ఆఫ్ x ప్లస్ c2 e పవర్ m2 ఆఫ్ x ప్లస్ c3 e పవర్ m3 ఆఫ్ x. ఇన్ దిస్ ఫార్మాట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ 3 whenever you get 3 different roots. ఇప్పుడు వాటిని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, m1 m2 m3 ప్లేస్లో ఆ వాల్యూస్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అమ్మా. సో దేర్ ఫర్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు y ఈజ్ ఈక్వల్ టు c1 e పవర్ -x ప్లస్ c2 e పవర్ -2x ప్లస్ c3 e పవర్ -3x. సో ఈ ycని మనం రిమూవ్ చేసుకొని జనరల్ సొల్యూషన్ లాగా చెప్తాం. y ఈజ్ ఈక్వల్ టు c1 e పవర్ x ప్లస్ c2 e పవర్ 2x ప్లస్ c3 e పవర్ 3x. దిస్ ఈజ్ ద జనరల్ సొల్యూషన్ of the given homogeneous differential equation. Okay, remember carefully, every year this higher order homogeneous differential equation nunchi oka problem compulsory vastadi, then you have to do in this format. And remember here we got m is equal to -1 -2 -3, 3 different values వచ్చాయి కాబట్టి ఈ ఫార్మాట్ లో రాస్తాం. అదే మీకు 3 సేమ్ వచ్చినాయి అనుకోండి, 3 1 1 1 ఇట్లా 3 రూట్స్ సేమ్ వస్తే అప్పుడు దెన్ హౌ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద complementary function. Lot of students will get confusion here only. Whenever you get 3 same values, you have to write c1 plus c2x plus c3x square into e power 1 into x. అక్కడ మీకు రూట్ ఎంత వస్తే 1 into x, అది m వాల్యూ. లేదు ఇట్లా వచ్చినాయి అనుకోండి, స్మాల్ m ఈజ్ ఈక్వల్ టు మీకు 1 1 2 అని వచ్చింది, 2 రూట్స్ ఈక్వల్గా వచ్చినాయి, ఒక రూట్ డిఫరెంట్గా వచ్చింది. ఎప్పుడైతే రూట్స్ రిపీట్ అయినాయి అనుకోండి ఈ ఫార్మాట్లో రాసుకోవాలి. 2 రూట్స్ రిపీట్ అయితే c1 ప్లస్ c2x
c1 plus c2x ఈ పవర్ రిపీట్ అయిన రూట్ వాల్యూ ఎంత 1x ప్లస్ సెకండ్ రూట్ c3 ఈ పవర్ 2x ఇట్లా రాసుకోవాలి. ఈ ఫార్మాట్లో యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్. 3 డిఫరెంట్ రూట్స్ వస్తే యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇన్ దిస్ ఫార్మాట్. 3 సేమ్ రూట్స్ వస్తే ఇన్ దిస్ ఫార్మాట్. ఇఫ్ యూ గెట్ 2 రూట్స్ ఈక్వల్ 1 ఈస్ డిఫరెంట్ వస్తే ఈ ఫార్మాట్లో రాయాలి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్. అదర్వైజ్ ఇఫ్ యూ గెట్ కాంప్లెక్స్ కాంజుగేట్స్, ఓకే, ఇఫ్ యూ గెట్ కాంప్లెక్స్ కాంజుగేట్స్ వస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్ స్మాల్ m is equal to I got 2 plus or minus 3i. I got a value in this format, complex conjugate. ఇది మీరు ఆల్ఫా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ బీటా ఐ తోటి కంపేర్ చేయాలి. కంపేర్ చేసుకుంటే మీకు ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2, బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 కదా. అప్పుడు మీకు yc ఈజ్ ఈక్వల్ టు c1 ఈ పవర్ 2x, ఓకే, సారీ c1 ఇన్సైడ్ ఉంటుంది, ఈ పవర్ 2x c1 cos 3x, ఓకే, ప్లస్ c2 sin 3x ఈ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది. ఓకే, ఆల్ఫా వాల్యూ ఇక్కడ వస్తుందమ్మా, దెర్ ఈజ్ నో c1. ఓకే, ఈ పవర్ ఆల్ఫా ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు c1 cos బీటా ఎక్స్ ప్లస్ c2 sin బీటా ఎక్స్. ఇన్ దిస్ ఫార్మాట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ వెన్ ఎవర్ యూ గెట్ కాంప్లెక్స్ రూట్స్. ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ 4 types of roots: different roots, repeated roots, 2 roots repeated, and complex conjugates. With this, total complementary function completed. Now this is the second problem. See, this second problem repeated in pandemic time. Okay, so it is time 9:11. We have to speed up. This method is also very important. Solve d square y by dx square minus 3 dy by dx plus 2y is equal to 0. Here the condition what they are asking, prove that y is equal to 0. What y? Final solution is equal to 0 whenever x is equal to 0 and dy by dx is equal to 0. With the help of y is equal to 0, x is equal to 0, that we have to solve this equation. So see here hint and general solution. It is also homogeneous differential equation. Why? Because RHS is equal to 0. Here we have y is equal to 0 kadamma. Y is equal to 0 ante we can write this is initial condition. IC అని చెప్తాం, initial condition. Y is equal to 0 means y of 0 is equal to 0. And we have dy by dx. dy by dx is equal to also 0. dy by dx is nothing but y dash of 0 is equal to 0. The equation can be written in this format. Okay, given equation, instead of d square y by dx square, simply we can replace differential operator. The above equation is homogeneous linear differential equation. It is in the format. Now comparing equation 1 and 2, we will get f of d value. Okay, now after getting f of d, capital D just replace. capital D place లో ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారు, మనకు ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్ అని చెప్తాం. ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్ ఏంటంటే f of m is equal to 0. capital D place లో స్మాల్ m ని రీప్లేస్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ రీప్లేస్ దట్ వాల్యూ అగైన్ ఇట్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. మల్టిప్లై ఫస్ట్ టర్మ్ అండ్ లాస్ట్ టర్మ్. 2m స్క్వేర్ ఉందమ్మా, 2m స్క్వేర్ని ఎట్లా రాస్తాం మనం, 2 into 1. సో 2m 1m. ఓకే, 2m మైనస్ ఉంది కాబట్టి మనకు మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 2m square. So first 2 values nunchi take small m common, last 2 values nunchi take -1 common, again m minus 2 common, m minus 1 into m minus 2 equal to 0, m is equal to 1, m is equal to 2. This is quadratic equation, auxiliary equation. We got to 2 different values, then roots are real and distinct. So now it is very easy to write complementary function. How can we write complementary function? Y suffix c is equal to 2 different roots kada, then we can write directly c1 e power m1 of x plus c2 e power m2x. m1 అంటే ఎంత మనకు 1, m2 అంటే ఎంత 2. సో ఈ ఫార్మాట్లో రాసుకుంటాం. ఆ కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ మనం ఏమని తీసుకుంటాం, ఇక్కడ జనరల్ సొల్యూషన్ అని తీసుకుంటాం y. బట్ ప్రాబ్లంలో వాట్ దే మెన్షన్డ్, వెన్ x is equal to 0. సో ఓకే, y of 0 0 వెన్ x is equal to 0. x వాల్యూ ఎక్కడెక్కడైతే నీకు x ఉందో అక్కడ 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో y వాల్యూ కూడా ఏమైపోతుంది, ఆటోమేటిక్గా y వాల్యూ కూడా మీకు 0 అయిపోతుంది వెన్ x వాల్యూ 0. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ స్టేట్మెంట్. మీకు ఇచ్చిన సొల్యూషన్లో ఎక్కడైతే x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అవుతుందో ఆటోమేటిక్గా y వాల్యూ కూడా 0 అయిపోతుంది అంటుండు. సో దేర్ ఫోర్ c1 e power 0
plus c2 e power 0 is equal to 0. Something power 0 అంటే 1 కదా, c1 plus c2 is equal to 0, c1 is equal to minus c2. ఓకే, అర్థమైందా మీకు ఆ స్టెప్? c1 is equal to minus c2. Now substitute this value, c1 is equal to minus c2 value, substitute in complementary function. Okay, before going to substitute that complementary function, for that complementary function differentiate complementary function, that is y dash. Y dash అంటే మనం ఏం రాసుకుంటాం, dy by dx. What is complementary function actually? c1 e power x plus c2 e power 2x. This is the complementary function. దానికి డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే c1 as it is e power of x differentiation e power of x plus c2 as it is e power 2x differentiation 2 into e power 2x. After getting derivation మళ్ళీ కండిషన్లు ఏమి ఇచ్చాడు, dy by dx equal to 0 whenever x is equal to 0. x అనేది కామన్ పాయింట్. సో ఇక్కడ మళ్ళీ మనకు dy by dx వాల్యూ 0 అవుతుంది whenever x వాల్యూ 0. సో therefore again c1 plus 2c2 is equal to 0. ప్రీవియస్గా మనకి ఏమొచ్చింది, c1 is equal to c2 కదా, జస్ట్ నౌ we proved c1 is equal to minus c2. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, c1 ప్లేస్లో మైనస్ c2 ప్లస్ 2c2 యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, మైనస్ c2 ప్లస్ 2c2 ఎంత, c2 ఈక్వల్ టు 0. ఇఫ్ c2 ఈక్వల్ టు 0 ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్, c2 0 అయింది అనుకోండి అమ్మా, ఆటోమేటిక్గా c1 ఏమవుతుంది, c1 కూడా 0 అయిపోతుంది. సో నౌ సబ్స్టిట్యూట్ c1 c2 ఇన్ ద గివెన్ complementary function. Therefore the solution of the given differential equation is మీరు complementary solution లో c1 c2 0 substitute చేస్తే everything is 0. Therefore y is equal to 0. That is the final solution. Okay, so this is the total explanation of this problem. So whatever I am explaining మీకు అర్థమవుతుంది కదా, కొంచెం మనకు టైం సఫిషియెంట్ వల్ల స్పీడ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా, ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. నెక్స్ట్ నాన్ హోమోజీనియస్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. నాన్ హోమోజీనియస్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ మనకి ఏంటంటే d² మైనస్ 2md ప్లస్ m² ఇంటూ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్. దిస్ ఈజ్ ద మెథడ్. డైరెక్ట్గా మనకి ఏంటంటే మనకు ఇక్కడ స్మాల్ m అంటే మళ్ళీ వేరే అనుకోవద్దు, దట్ ఈజ్ ఆల్సో కాన్స్టెంట్. సో వాట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్, వేర్ d ఈజ్ ఈక్వల్ టు dy బై dx వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్. ఇక్కడ we have RHS not is equal to 0. It is non-homogeneous differential equation కాబట్టి definitely we will get two conditions. One is complementary function and one is particular integral. Two values వస్తాయి, then only we can write the general solution. Okay, so the complementary function of the roots is c1 plus c2 e power mx. Why? Because that is a quadratic equation. If you simplify that quadratic equation you will get. And for this problem complementary particular integral you have to write in this format. At the time of introduction I clearly explained you this method. Next see here, given differential equation is this one, and take that value as f of d is equal to q of x. General form compare చేసుకుంటే మీకు f of d is equal to ఇది వస్తుంది, and q of x RHS value ఏముందమ్మా, q of x is equal to e power mx. Okay, so now after getting LHS values and RHS values, it's time to find general solution. What is general solution? Y is equal to yc plus yp. First we have to find auxiliary equation. For to find the complementary function we have to find the auxiliary equation. What is auxiliary equation? F of n is equal to 0. Actually every time we will take f of m కదా, ఇక్కడ ఆల్రెడీ m అనే కాన్స్టెంట్ ఉంది, ప్రాబ్లంలోనే కాన్స్టెంట్ m is there. Instead of taking again m we are taking n. అదొక్క డిఫరెన్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ. ఓకే, సో n స్క్వేర్ in place of d is equal to we are replacing here small n. So d square అంటే n square minus 2mn plus m square is equal to 0. It is in the format of a square plus b square minus 2ab. What is the formula? a minus b whole square. a minus b into a minus b equal to 0. n is equal to m. Roots are equal and real. సో ఎప్పుడైతే రూట్స్ ఈక్వల్గా ఉంటాయో మనం ఏం రాసుకుంటాం, కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ఈ ఫార్మాట్లో రాస్తాం. c1 ప్లస్ c2x ఈ పవర్ n, m ప్లేస్లో మనకు n ఉంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్. సో mx. సో ఇక్కడ వాట్ ఈజ్ n వాల్యూ, m కాబట్టి విల్ రీప్లేస్ n వాల్యూ విత్ m. ఆఫ్టర్ కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ఇట్స్ టైమ్ టు ఫైండ్ పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్. ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్, 1 by f of d into q of x. 1 by this is f of d into q of x. q of x is an exponential function e power mx. So
RHS Q of x is of the form e power ax. e power axలో ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, క్యాపిటల్ D ప్లేస్లో ఇన్ f of d, in place of capital D substitute small a value in e power ax. What is our function? e power mx. అంటే a is equal to, we have to substitute m in given డినామినేటర్. సో ఎక్కడెక్కడైతే మీకు d ఉంటుందో అక్కడ మనం ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం, స్మాల్ mని రీప్లేస్ చేస్తాం. స్మాల్ mని రీప్లేస్ చేసి సింప్లిఫై చేసుకుంటే మీకు సేమ్ ఆ వాల్యూ మళ్ళీ మీకు ఏ ఫార్మాట్లో కన్వర్ట్ అయిపోతుందంటే ఈ ఫార్మాట్లోకి m² - 2m² + m². ఓకే, +m² 2m² -2m² విల్ గెట్ క్యాన్సల్. ఓకే, సంథింగ్ బై 0 మనకి ఏమైపోద్ది, f of m వాల్యూ మనకి ఏమొస్తుందంటే ఇక్కడ 1/0 ఇంటూ e power mx అని వస్తుంది. సో f of m డినామినేటర్ వాల్యూ 0, దెన్ whenever you get a denominator value equal to 0, then that equation you have to write 1/d minus a. Actually అక్కడ d minus 1/d minus a whole square e power ax అని ఉంటుంది మీకు జనరల్ ఫార్ములాలో అయితే. ఇనీషియల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు ఈ ఫార్మాట్లో ఉంటుందమ్మా. ఇక్కడ a అంటే ఎంత మనకు, స్మాల్ m, d minus m whole square e power mx. సో వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ ఇన్ దిస్ ఫార్మాట్ డైరెక్ట్ వాల్యూ వీ కెన్ రైట్. సి f of a ఈక్వల్ టు 0 అయినప్పుడు ఈ ఫార్మాట్లో కన్వర్ట్ చేయాలి. దెన్ డైరెక్ట్లీ దట్ వాల్యూ రైట్ x power n/n factorial into e power ax. బట్ హియర్ వాట్ ఈజ్ స్మాల్ n? హైయెస్ట్ డెరివేటివ్ ఎంత ఉంది మనకు, హైయెస్ట్ వేరియబుల్ పవర్ x². వై? బికాస్ d² కదా, d² అంటే మనకి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, x². x²/n ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 2 ఫ్యాక్టోరియల్ e power nx. సో దేర్ ఫోర్ y suffix p is equal to, we can write 2 factorial value 2 అమ్మా. సో దేర్ ఫోర్ y suffix p is equal to x²/2 into e power mx. Substituting equation 4 and 5 in equation number 3. So therefore y is equal to y suffix c plus y suffix p, కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్, పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్. ఆ రెండింటిని కలిపితే మనకి ఏమొస్తుందంటే, రెండింటిని కలిపితే మనకు e power mx ఇక్కడ కామన్ ఉంది, ఇక్కడ కామన్ ఉంది. టేక్ e power mx వాల్యూ కామన్ అండ్ రైట్ ద ఫైనల్ జనరల్ సొల్యూషన్. ఇన్ దిస్ ఫార్మాట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్. ఓకే, మెథడ్ ఈజీగానే ఉంటుంది, సిమిలర్గా ఉంటాయి ప్రాబ్లమ్స్, కాకపోతే జస్ట్ గో త్రూ దెమ్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది కూడా మనకు నాన్ హోమోజీనియస్ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ హయ్యర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్. RHS ఈజ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ sin 2x. కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అండ్ particular integral also we have to find. So first complementary function, see the detailed solution. So here this is the given differential equation, it is in the form of and f of d and RHS q of x. So we have to show, we have to find that one, equation number 3. Now first of all auxiliary equation. What is auxiliary equation? First replace capital D with small m in given equation. m² - 3m + 2 = 0. క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ రూట్స్ ఫైండ్ చేసుకుంటే యూ విల్ గెట్ m is equal to 1, 2. ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన ప్రాసెసే, నో నీడ్ టు అగైన్. సో దేర్ ఫోర్ దిస్ ఈజ్ ద కండిషన్. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు ఫైండ్ కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ఫర్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. అండ్ నవ్ ఇట్స్ టైమ్ టు పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్. సి పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ y suffix p is equal to formula 1/f of d into q of x. q of x value RHS 3 sin 2x by f of d value this one. Whenever you have sin 2x, it is in the format of sin ax. What is a value ma? a is equal to 2. ఇప్పుడు మనం ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, d² ప్లేస్లో. ఈ మెథడ్ వచ్చినప్పుడు d² ప్లేస్లో ఏం రీప్లేస్ చేయాలి అంటే -a², నాట్ -a హోల్ స్క్వేర్ మా, ఇది కాదు, ఓన్లీ సింపుల్గా -a². అంటే -a వాల్యూ మీకు 2² కదా, మీకు ఏమొస్తుంది అంటే -4 వస్తుంది. ఎక్కడైతే మీకు d² కనిపిస్తుందో ఆ d² ప్లేస్లో జస్ట్ రీప్లేస్ -4 -3d + 2, -4 + 2 -2 వస్తుంది. నౌ టేక్ మైనస్ కామన్ ఫ్రమ్ డినామినేటర్, అదర్వైజ్ రేషనలైజింగ్ ద డినామినేటర్ టు సాల్వ్ దిస్ కండిషన్. సో ఇక్కడ మీకు -3d -2 ఉంది. సో రేషనలైజ్ చేస్తే మీకు ఏమొస్తుంది, -3d + 2. వాట్ ఈజ్ రేషనలైజేషన్? మల్టిప్లై డివైడ్ విత్ సేమ్ వాల్యూ ఆఫ్ ద డినామినేటర్ విత్ నెగిటివ్ సైన్. ఓకే, ఇక్కడ మధ్యలో మైనస్ ఉంది, ఇక్కడ మనకి ఏమొస్తుంది, ప్లస్ వస్తుంది. సో దేర్ ఫోర్ మీరు మల్టిప్లై చేసుకుంటే 3 sin 2x ఇంటూ -3d + 2 బై డినామినేటర్లో a + b ఇంటూ a - b. వాట్ ఈజ్ a + b ఇంటూ a - b ఫార్ములా? యూ నో వెరీ వెల్. a + b ఇంటూ a - b ఫార్ములా a² - b², a² - b². ఓకే, అకార్డింగ్ టు వాట్ ఈజ్ a వాల్యూ? a is -3d హోల్ స్క్వేర్, b is
2 స్క్వేర్. ఓకే, మైనస్ 3d హోల్ స్క్వేర్ అంటే మీకు 9d స్క్వేర్ వస్తుంది మైనస్ 4. దాన్ని సింప్లిఫై, మళ్ళీ అగైన్ d స్క్వేర్ వచ్చింది. అగైన్ d స్క్వేర్ మీన్స్ మళ్ళీ అగైన్ రైట్ -4 -36 -4. ఈ న్యూమరేటర్లో సింప్లిఫై చేసుకోవాలి మీరు. సింప్లిఫై చేసుకొని మీరు చేసుకుంటే ఇక్కడ క్యాపిటల్ D ఉందమ్మా. క్యాపిటల్ D sin 2x అంటే 1 టైం డిఫరెన్షియేషన్. d స్క్వేర్ ఉంటే 2 టైమ్స్ డిఫరెన్షియేషన్. d sin 2x, d sin 2x అంటే d/dx ఆఫ్ sin 2x. sin 2x డిఫరెన్షియేషన్ వాట్ ఈస్ దట్ మా? మైనస్ కాస్ 2x, మైనస్ కాస్ 2x బై మనం ఏం చెప్తామంటే -2 cos 2x అని చెప్పేస్తాం. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ 9 ఉంది, మైనస్ ఉంది. sin 2x డిఫరెన్షియేషన్ మనకి ఏమొస్తుంది 2 cos 2x. 2 cos 2x అంటే 9 2 = 18 ప్లస్ 6 sin 2x బై -14. ఫ్రమ్ న్యూమరేటర్ టేక్ -6 కామన్, ఫ్రమ్ డినామినేటర్ -40. ఆఫ్టర్ సింప్లిఫికేషన్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనం సపరేట్ చేసుకొని ఇక్కడ ఏంటంటే 2 కామన్ తీసారమ్మ. 2 కామన్ తీసి సింప్లిఫై చేసుకుంటే ఇక్కడేమో -9 అండ్ ఇక్కడ 3 2/20 వస్తుంది మనకు. అంటే 2 టేబుల్లో క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే మనకు 20 వస్తుంది ఇక్కడ. సో 3 మళ్ళా ఇక్కడ మీకు ఏంటంటే మళ్ళీ 3 కామన్ తీసుకోవాలి మీరు. 3 కామన్ తీసుకుంటే 3/20 ఈక్వల్ టు దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ. సో దట్ ఈస్ పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్. Whenever you get a sine function, you have to find in this format only. Substituting equation 4 and equation 5 in the general solution. This is equation manaku complementary function. This is particular integral. ఆ రెండింటిని కంబైన్ చేసి రాస్తే this is the general solution. Okay. So now last method in this chapter, method of undetermined coefficient. So far we discussed non-homogeneous higher differential equation, method of undetermined coefficient. This is also similar to previous problem only, but some more lengthy problem. It will take at least see. So this is the total general explanation. Ee method lo complementary function you know very well. Complementary function is in this format only. But particular integral matram you have to write in this format. Y suffix p is equal to ax square plus bx plus c plus capital D, where capital A, capital B, capital C, capital D are the వాల్యూస్ టు బి డిటర్మైన్డ్. వాటిని ఫైండ్ చేసుకొని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు వైపీ వాల్యూ కంప్లీట్ అవుతుంది. ఓకే, సో జనరల్ సొల్యూషన్. నౌ సీ ద డీటెయిల్ సొల్యూషన్. దిస్ ఈస్ ద గివెన్ ప్రాబ్లమ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్. యాక్సిలరీ ఈక్వేషన్, రీప్లేస్ క్యాపిటల్ D ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ m. ప్రాసెస్ ఈజ్ సేమ్. D is equal to 1, m is equal to 1, m is equal to 2. Roots are real and distinct. So whenever you get roots are real and distinct, then complementary function, we can write complementary function in this format. So what is that complementary function? Y suffix c is equal to c1 e power m1x plus c2 e power m2x. In this format we can write m1 m2 values. Like that you will get a complementary function. Okay, yeah. Next, particular integral. See here, in complementary function you have e power 2x value. Okay, అదే e power 2x అనేది మనకు q of x లో కూడా ఉంటుంది. మీరు ఒకసారి RHS అబ్జర్వ్ చేసే ఈ ప్రాబ్లమ్ని, బోత్ ఆర్ మనకు కామన్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇన్ q of x అండ్ కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ e power 2x is the common and x టైమ్స్ ఇన్ కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్. కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్లో e power 2x అనేది మనకు జనరల్గా q of xలో మనకు మీకు చూపిస్తాను చూడండి. అది q of xలో ఎక్కడ ఉంటుందంటే RHSలో, వేర్ ఈజ్ దట్, హియర్, ఇక్కడ. ఇది మనకు RHS. ఇక్కడ మీకు e power 2x ఉంది. సో సేమ్ మనకు x టైమ్స్ అంటే అక్కడ x అంటే మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూ కంటే అన్ని టైమ్స్. హెన్స్ y సఫిక్స్ c మస్ట్ కంటైన్ ద టర్మ్ x power 0 plus 1 e power 2x. దట్ ఈస్ ఇక్కడ 0 ఎందుకు రాసుకున్నాం, ఇక్కడేమో మనకు c2 వాల్యూ e power 2x ఉంది, అక్కడ 3 power ex ఉంది. సో దేర్ ఫోర్ x into e power 2x and neglect the terms e power 2x in y suffix p as it is already included in y suffix c. సో కామన్గా ఉన్న టర్మ్ని ఇప్పుడు y suffix p ఎట్లా రాసుకుంటామంటే జస్ట్ ఇది ఒక్క స్టెప్ అర్థం చేసుకోండి అమ్మ ప్లీజ్. ఆఫ్టర్ గెట్టింగ్ కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ టు రైట్ పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్, if any exponential function is common, okay, so then focus on that term. Y suffix p ఇది జనరల్ ఫార్ములా, డైరెక్ట్ ఫార్ములా. ఓకే, దిస్ ఈజ్ డైరెక్ట్ ఫార్ములా. ఈ ఫార్ములాలో మనం ఏం తీసుకోవాలి, ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 5 తీసుకోవాలి.
నౌ దిస్ కాంప్లిమెంట్ పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ని మనం ఎన్నిసార్లు డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలంటే 2 టైమ్స్ డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ టైం డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, ఏఎక్స్ స్క్వేర్ డిఫరెన్షియేషన్, ఎక్స్ స్క్వేర్ డిఫరెన్షియేషన్ 2x, ఏ కాన్స్టెంట్, బిఎక్స్ డిఫరెన్షియేషన్ బి, కాన్స్టెంట్ సి డిఫరెన్షియేషన్ 0 అమ్మ, అండ్ డి కాన్స్టెంట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ అవుట్ సైడ్ x ఇంటూ ఈ పవర్ 2x, యూవీ మెథడ్ ఫార్ములా, x ఇంటూ ఈ పవర్ 2x ఇంటూ 2 ప్లస్ x వాల్యూ 1 అవుతుంది ఇక్కడ ఈ పవర్ 2x. ఇఫ్ యూ మల్టిప్లై, so 2ax plus b, multiply with d, multiply with d. After first derivative, do second derivative also immediately. Second derivative చేస్తే మీకు ఏమొస్తుంది, d square y suffix p. సో దాన్ని సింపుల్గా we can write yp suffix yp double dash. 2ax డిఫరెన్షియేషన్ ఎంత మనకు, 2a ప్లస్ b డిఫరెన్షియేషన్ 0 అయిపోతుంది, 2d కాన్స్టెంట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ అవుట్ సైడ్, x e power 2x, again uv formula, and d e power 2x differentiation, that is now just all the values ni manam simplify cheyandi. So 2a plus 4d and 2d manaki em ostadante ikkada values different ga vastayi. So 2d e power 2x, 2d e power 2x ante 4d e power 2x, take it as equation number 4. Now substitute these values. Sir, why we are differentiating 2 times? Okay, third time enduku cheyatledante ichina equation lo manaku d square is the highest term, so that's why we are differentiating 2 times. What is given equation? Given equation is in this format, d square minus 3d plus 2, okay, into y is equal to 2x square plus 3 e power 2x. ఇది మనకు given equation. In place of d square, సో ఆ d square ప్లేస్లో ఇక్కడ మనం ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తామంటే డబుల్ డెరివేటివ్ వాల్యూ minus 3d, minus 3 into first derivative plus 2 into y is nothing but ma particular integral, y suffix p తీసుకున్నాం కదా అది, equal to RHS. Now multiply with minus 3 this total value, multiply with 2. After multiplying ma corresponding values ని యాడ్ చేయండి. ఓకే, x e power 2x ఇక్కడ ఉంది, మళ్ళీ మీకు ఇక్కడ x e power 2x ఇక్కడ ఉంది, ఈ వాల్యూ మీకు క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, 4d x e power 2x ప్లస్ వన్ మోర్ ఇక్కడ dx వస్తుంది మాకు, x e power 2x d, అండ్ వన్ మోర్ వాల్యూ ఈజ్ దేర్, ఆ వాల్యూ మనకు క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, మైనస్ 6d. ఓకే, సో ఆ వాల్యూ క్యాన్సిల్ అయిపోతే మనకి ఏమొస్తుంది, రిమైనింగ్ వాల్యూ d e power 2x, ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఇది 2 ఉండాలి, 2తో మల్టిప్లై చేస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ 2 మిస్ అయింది, 4d ప్లస్ 2d 6d plus 6d minus 6d, those two values will get cancelled. Now next exponential function is e power 2x. Where is that? Ikkada 4d e power 2x. Okay, so here you have that value 4d e power 2x, and here minus 3d e power 2x. 4d minus 3d plus d e power 2x. Remaining values take small x common, this is the value, and remaining value 2ax square, and write constants at one place, and this is the RHS. Now comparing corresponding coefficients on both sides. Here you have x square. What is x square coefficient in LHS? 2a. That's why, so we are writing 2a is equal to 2. ఇక్కడ మీకు ఏంటంటే క్యాపిటల్ D, e power 2x coefficient is capital D. What is here e power 2x coefficient to 3? So directly we are writing D is equal to 3. So now 2 టేబుల్లో క్యాన్సిల్ అయిపోతే a is equal to 1 వస్తుంది. Then here x coefficient 2b minus 6a, there is no x term in RHS, 0 అని రాస్తాం. ఆల్రెడీ a is equal to మనకు 1 వచ్చింది కాబట్టి దాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే you will get b value also, b is equal to 3. And what is one more term? Constant is 2a minus 2b plus 2c equal to 0. There is no constant in RHS, so మనం ఏం రాస్తాం, equal to 0. So far we derived a value, b value, substitute a is equal to 1, b equal to 3, then you will get c is equal to 2 by 7. So already d వచ్చింది, a వచ్చింది, b వచ్చింది, c వచ్చింది, just substitute a b c d values in the complementary function. So complementary function, what is complementary function? So that is so therefore if you substitute all those values, you will get particular integral. So substituting equation 4 and 8 in equation number 3, that is, this is complementary function and this is particular integral. So therefore by using method of undetermined coefficients ante ee ABCD le
మెథడ్ ఆఫ్ అన్డిటర్మైన్డ్ కోఎఫిషియంట్ బై యూజింగ్ ఇన్ దిస్ ఫార్మాట్. ఓకే, జస్ట్ బీ కేర్ఫుల్ వైల్ సాల్వింగ్ ఏ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ దిస్ ఫార్మాట్. ఇక్కడ మీరు పర్ఫెక్ట్గా స్టెప్ చేస్తే, ఈ కంపారిజన్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా చేస్తే మీకు ఈజీగా 12 మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి. ఆ కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ఫైండ్ చేయడం ఈజీనే, ఆ డిఫరెన్షియేషన్ చేయడం కూడా ఈజీనే ఈ మెథడ్లో. ఓకే, నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్. సో ఇక్కడ మనకు 3 టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయమ్మా. x² అనేది e⁻2x అనేది sin 2x అనేది లిటిల్ బిట్ లెంతీ ప్రాబ్లమ్ బట్ వెరీ ఈజీ అండ్ ఇంపార్టెంట్. సో కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్, పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్, ఇవన్నీ చూడండి రెగ్యులర్ ప్రాసెస్సే. The detailed solution, first of all you have to take the given equation f dy and take f of d and q of x, general solution, auxiliary equation, replace capital D value with small m. Okay, replace d is equal to small m తోటి మల్టిప్లై చేసుకుంటే మీకు a² ప్లస్ b² మైనస్ 2ab ఫార్ములా. అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది, a మైనస్ b హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 0. సో అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది, m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2, 2 రూట్స్ మనకు రియల్ నెంబర్స్ అండ్ ఈక్వల్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఏం రాస్తాం కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ని. సో y సఫిక్స్ p ఈజ్ ఈక్వల్ టు, కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ y సఫిక్స్ p ఈజ్ ఈక్వల్ టు c1 ప్లస్ c2, ఇక్కడ x మిస్ అయింది, x రాసుకోండి, c1 ప్లస్ c2x e⁻mx, c1 ప్లస్ c2x, x మిస్ అయిందమ్మా టైపింగ్ ప్రాబ్లమ్, c1 ప్లస్ c2x e⁻2x, దట్ ఈస్ కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్. నౌ పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్, వాట్ ఈస్ పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్, yp ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/f ఆఫ్ d ఇంటూ q ఆఫ్ x. సో సబ్స్టిట్యూట్ q ఆఫ్ x, దిస్ టోటల్ RHS వాల్యూ బై f ఆఫ్ d. సో మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే, ఇక్కడ మనకు 3 ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ 3 ఫంక్షన్స్కి సపరేట్ చేస్తాం డినామినేటర్ని, బై x² బై e⁻2x sin 2x బై ఫంక్షన్. ఇక్కడ x² ఒక అలగ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, e⁻2xకి ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది అండ్ sin 2xకి ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఆ 3 ప్రాసెస్ని ఇండివిజువల్గా ఫైండ్ చేస్తాం. ఇండివిజువల్గా ఫైండ్ చేసి వచ్చిన వాల్యూస్ని ఇక్కడ ఇందులో ఈక్వేషన్ 5లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. నౌ ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ దిస్ వాల్యూ. ఓకే, కన్సిడర్ దట్ వాల్యూ. ఎనీహౌ దిస్ ఈజ్ ఆల్జిబ్రిక్ టర్మ్, x² అనేది ఆల్జిబ్రిక్ టర్మ్ కాబట్టి వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, సో టేక్ 4 కాన్స్టెంట్ కదా, ఇక్కడ 4ని కామన్ తీసుకుంటే 1 ప్లస్ d² మైనస్ 4d/4, ఇక్కడ 4 వాల్యూ 1 అవుతుంది. ఈ రెండింటి నుంచి మీరు 4 కామన్ తీసుకుంటే d² మైనస్ 4d/4. సో దెన్ 1/4 అవుట్ సైడ్, 1 ప్లస్ దీన్ని రెసిప్రోకల్ చేసుకుంటే మనకి ఏమొస్తుంది, -1 అవుతుంది x². సో నౌ మల్టిప్లై, ఇది ఏ ఫార్మాట్లో ఉందంటే మీకు 1 ప్లస్ x హోల్ పవర్ -1, మీకు బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్లో వస్తాయి ఇవన్నీ. 1 ప్లస్ x హోల్ పవర్ -1 ఎక్స్పాన్షన్ ఏంటమ్మా, 1 మైనస్ x ప్లస్ x² మైనస్ x³ ప్లస్ అప్ టు సో అని మీకు పోతూనే ఉంటుంది ఆ ఎక్స్పాన్షన్. హియర్ వాట్ ఈస్ x, ఇదంతా మనకు x అనుకోండి, బయట కూడా x² ఉంది, దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. జస్ట్ ట్రీట్ ఫర్ సమ్ టైమ్ దిస్ ఈజ్ x, 1 ప్లస్ x హోల్ పవర్ -1, 1 మైనస్ x ప్లస్ x² ప్లస్ అప్ టు సో. ఎందుకు x² తోటే స్టాప్ చేస్తున్నామంటే, మీరు x³ తీసుకున్నారనుకోండి, ఇక్కడ ఉన్న ఫంక్షన్ x²కి మీరు 2 టైమ్స్ డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తేనే కాన్స్టెంట్ వస్తుంది, 3rd టైం డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే 0 అయిపోతుంది. కాబట్టి ఆ మొత్తం హయ్యర్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్స్ అన్నీ 0 అయిపోతాయి, ఓన్లీ 2nd టైం డెరివేటివ్స్కి. ఇక్కడే మీకు d⁻4 వస్తుంది, అక్కడికే మీకు ప్రాబ్లం అయిపోతుంది. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ 1/4, 1 మైనస్, ఇక్కడ చూడండి d²/4 మైనస్ 4d/4, 4 క్యాన్సిల్ అయిపోతే d వస్తుంది. ప్లస్ ఇక్కడ a మైనస్ b హోల్ స్క్వేర్ అకార్డింగ్ టు a మైనస్ b హోల్ స్క్వేర్ ఎక్స్పాండ్ చేసి డినామినేటర్ని సపరేట్ చేసిండు, d² హోల్ స్క్వేర్ d⁻4/16 మైనస్ 4d అంటే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మనకు -16 -8d³ అండ్ 4d హోల్ స్క్వేర్ అంటే 16d². డైరెక్ట్ స్టెప్ అనమాట, మీరు కొంచెం అది లెంత్ చేస్తే ల్యాగ్ అవుతుంది, ఇప్పటికే ప్రాబ్లం చాలా ల్యాగ్ అయింది. డైరెక్ట్ స్టెప్స్ వేయండి, ఇంటూ x². నౌ మల్టిప్లై విత్ x², 1/4, 1 ఇంటూ x², d²/4 ఇంటూ x² ప్లస్ దట్ వాల్యూ. d⁻4 అంటే 4 టైమ్స్ డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి x²ని, 2 టైమ్స్కే కాన్స్టెంట్ వస్తుంది, 3rd టైంకి 0 అయిపోతుంది, 4th టైంకి ఈ వాల్యూ ఏమైపోతుంది 0, కాబట్టి దాన్ని రాయం. సో 16 d²/16 x² అండ్ 8 d³ కూడా మనకు 3rd టైంకి 0 అయిపోతుంది. సో దేర్ ఫర్ x² d²/4 అంటే మనం ఏం రాసుకుంటాం ఇక్కడ చూడండి, d²/4, dx² అంటే ఒకటే అమ్మ, dx² అంటే ఫస్ట్ డెరివేటివ్ 2x, మళ్ళీ d²x² అంటే 2xకి డిఫరెన్షియేషన్, 2x డిఫరెన్షియేషన్ ఎంత 2, d³ అంటే x² అంటే మళ్ళీ 2కి డిఫరెన్షియేషన్, 2 డిఫరెన్షియేషన్ ఎంత 0, లైక్ దట్ అనమాట.
ఎక్స్ స్క్వేర్ని 2 టైమ్స్ డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే మీకు ఏమొస్తుంది 2 వస్తుంది 2/4. ఎక్స్ స్క్వేర్ని 1 టైం డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే 2x. d⁴ అంటే మనకు 0. d² x² అంటే 2. 3 టైమ్స్ థర్డ్ టైం డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే 0. అవన్నిటి మీరు సింప్లిఫై చేసుకుంటే ఇన్ దిస్ ఫార్మాట్ దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ x² బై ఆల్జిబ్రిక్ ఫంక్షన్. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఫంక్షన్ ఏముంది మనకు RHSలో e⁴2x. వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ e⁴2x నేను ఏం చెప్పినా ఈ ఫార్మాట్లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా. మీకు ఇక్కడ చూసుకుంటే సైడ్కి e⁴ax/d-1. ఇక్కడ ఏ వాల్యూ ఎంత ఉంది మనకు 2. ఓకే, e⁴2x బై. సో మీరు ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి ఇక్కడ మీరు d² -4 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. వై? బికాస్ 2² అంటే మనకు -4. సో d². ఈ ఫార్మాట్ మొత్తం మనకి ఎట్లుంది అది a² + b² - 2ab కదా, d-2² అని రాస్తాం. d-2 అంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనకు d-2² ఈ ఫార్మాట్లో ఉన్నప్పుడు మనం ఎట్లా రాసుకుంటామంటే మనకు హైయెస్ట్ వేరియబుల్ x² కాబట్టి x²/2 × e⁴2x. సో దీని నుంచి డైరెక్ట్గా వీ కెన్ రైట్ దట్ కాన్సెప్ట్. అంటే బై యూజింగ్ దిస్ ఫార్ములా అమ్మ, by using this formula we are writing this step. You can observe directly. So that is direct one. Next last one, sin 2x/d² - 4d + 4 అంటే so this is condition x is of the form sin ax. Okay, ఇది q of x, not x కాదు, q of x. Here q of x is of the form sin ax. So sin ax అంటే కండిషన్ ఏమొస్తుంది మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ క్లియర్లీ. సో sin ax వచ్చినప్పుడు మీరు d² = -a². ax ప్లేస్లో మనకి ఏముంది sin 2x. ఓకే, a = 2 కాబట్టి d² = -a², d² = -2² -4. దిస్ వన్ d² ప్లేస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. +4 -4 క్యాన్సల్, -1/4d. సో sin 2x -1/4 × 1/d. యాక్చువల్గా d అంటే ఏంటమ్మా డిఫరెన్షియేషన్. ఓకే, మరి 1/d అంటే ఏంది సార్ అంటే ఇంటిగ్రేషన్. ఓకే, ఈ ట్విస్ట్ చూడండి, d అంటే డిఫరెన్షియేషన్, 1/d అని ఉందనుకోండి ఇంటిగ్రేషన్ మా. 1/d × sin 2x అంటే ఈ 1/dనే ఇంటిగ్రేషన్ సింబల్గా రాస్తాం sin 2x. వాట్ ఈజ్ sin 2x ఇంటిగ్రేషన్? -cos 2x/2. సో minus into minus plus cos 2x/8. This is the third function value. So now club all these three function values, substituting all the corresponding values in equation number 5. This is the x² value, ఇది e⁴2x value, ఇది sin 2x value. అవన్నీ క్లబ్ చేస్తే you will get only y complementary function. Now this complementary function and substitute in the particular integral. దాన్ని సింప్లిఫై చేసుకుంటే you will get in this format మా LCM తీసుకొని సింప్లిఫై చేసుకుంటే. సో substituting equation 4 and equation 6 in equation number 3, then you will get this is the general solution. Finally we can write this is general solution, complementary function plus particular integral. Okay, so therefore now here this is total unit 3. So I hope మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. యూనిట్ 3 అనేది స్పీడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను బికాస్ ఆఫ్ మనకు టైం కాన్సర్న్ కూడా ఉంది కాబట్టి. సో నెక్స్ట్ లాస్ట్ చాప్టర్ మనకు ఒక 3 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి యూనిట్ 4లో. దనదన కొట్టేద్దాం ఇవన్నీ చూడండి. యూనిట్ 4 అనేది మనకు అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ హయ్యర్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్స్ ఓన్లీ. ఇక్కడ మనకు వేరియేషన్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ అని వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ. సో ఈ మెథడ్ 2x² y + 3xy - y = 0, దట్ ఈస్ ద given that y1 = 1/x is a solution. మనం ఏమని ప్రూవ్ చేయాలంటే ఈ క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంట్, ఎస్పెషల్లీ షార్ట్ ఆన్సర్స్కి సాల్వ్ చేయాలి ఈ క్వశ్చన్ని. హింట్ చూడండి, y1 is the known solution. ఓకే, సో అండ్ y2 be the required solution which has to be determined. Condition is that one, y2 = y1 × integration u dx. సో where small u is equal to, ఇది ఒక్క ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎక్స్పోనెన్షియల్. ఓకే, స్మాల్ u is equal to e⁻ -f1 of x by f2 of x dx. ఓకే, బై f2 of x. ఇక్కడ స్మాల్ u అనే ఫంక్షన్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. సో హౌ టు సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్, సీ ద డీటెయిల్ సొల్యూషన్. గివెన్ ఈక్వేషన్ అనేది ప్రాబ్లంలోనే ఇస్తారు. వన్ సొల్యూషన్ y1 = 1/x. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దట్ వన్ టేక్ దట్ ఈక్వేషన్ 1. గివెన్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్ 2x², దాన్ని మనం ఎట్లా తీసుకుంటామంటే f2 of x. 3x ఉంది కదా, f1 of x. -1 ఈజ్ దేర్, -1ని f0 of xy = 0. సో కంపేరింగ్ ఈక్వేషన్ 1 and 2 కంపేర్ చేసుకుంటే వాట్ ఈజ్ f2 of x? ఇది జనరల్ ఫామ్ అమ్మ, దిస్ ఈజ్ జనరల్ ఫామ్, దిస్ ఈజ్ గివెన్ ఫామ్. f2 of x = 2x², f1 of x = 3x. సో we need f1 f2 to find the small u value.
to find the small u value, small u is equal to, సో ఇది ఎక్స్పోనెన్షియల్ పవర్. ఎందుకు స్మాల్ యూని ఫైండ్ చేయాలి? y2 వాల్యూ ఏంది ఫార్ములా? y2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు y1 ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ u. ఆల్రెడీ y1 ఉంది మనకు 1/x, u ఒకటే తెలియదు. u ఫైండ్ చేయాలంటే మనకు f1 f2 కావాలి. సో దేర్ ఫర్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ మైనస్ ఇంటిగ్రేషన్ f1 అంటే 3x/2x². ఓకే, సో మనకు xx క్యాన్సల్, మనకు 3/2 కాన్స్టెంట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ అవుట్ సైడ్, 1/x dx అంటే మనకు log x బై ఇది మనకు ఫంక్షన్ వాల్యూ f2 ఆఫ్ x 1/x². సో దేర్ ఫోర్ x పవర్ -2 ఈ పవర్ లాగ్ అంటే మనకు ఈ పవర్ లాగ్ క్యాన్సల్, x పవర్ -3/2 x పవర్ -2 బేసెస్ మనకు x పవర్ -3/2 బై x పవర్ -2. సో దీన్ని మీరు పైకి పంపిస్తే అది -2 కాస్త +2 అవుతుంది. x పవర్ -3/2 ఇంటూ x పవర్ 2 బేసెస్ సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి పవర్స్ని యాడ్ చేసుకుంటాం. పవర్స్ని యాడ్ చేసుకుంటే -3/2 +2 ఆ ఫార్మాట్లో వస్తే యూ విల్ గెట్ ఇన్ దిస్ ఫార్మాట్ x పవర్ 1/2. u is also x power 1/2. Once getting u value, substitute in this format. y2 is equal to y1 integration u. So therefore this is y1 value. y1 value integration x power 1/2 dx. 1/x into this is the integration value, that is y2 value. So therefore general solution we can write small y is equal to, this is the general solution here, y is equal to y1 c1 plus y2 c2, c1 y1 plus c2 y2. This is the required solution. In this format we have to find like this. Next second question, given that x is a solution of this equation, x naught is equal to 0, then find the general solution of this equation they are asking. Okay, this is also one of the important problem. First of all, x is a solution అని చెప్పారు కాబట్టి we have to take y1 is equal to x అన్నమాట. Okay, you know very well this y2 ఇది లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ లేకి కన్వర్ట్ అవుతుందమ్మా. సో దెన్ when after converting linear differential equation, you know general formula solution. Now see the detailed solution. Given differential equation is this one. Okay, so and the given differential equation is of the form. ఇదేంటంటే మనం ఏమని చెప్తాం, ఇది మనకు బెర్నౌలీస్ ఈక్వేషన్ అని చెప్తాం కదా, ఎందుకంటే మనకు స్క్వేర్ ఉంది అక్కడ మనకు. సో దేర్ ఫోర్ దాన్ని ఏ ఫార్మాట్లో తీసుకుంటాం, f2 ఆఫ్ y డబల్ డాష్ ప్లస్ f1 ఆఫ్ y డాష్ ప్లస్ f0 ఆఫ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో కంపేరింగ్ ఈక్వేషన్ 1 and 2, f2 అనేది మనకి x² అవుతుంది, f1 అనేది x అవుతుంది. y టు ఫైండ్ ద స్మాల్ u వాల్యూ, టు ఫైండ్ ద స్మాల్ u వాల్యూ వీ నీడ్ f1 అండ్ f2. సో ఇక్కడ చూడండి u ఫైండ్ చేయాలి మనం. u ఫైండ్ చేయాలంటే సో y2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు y1 ఇంటిగ్రేషన్ u dx. y2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఈస్ y1 వాల్యూ కింద గివెన్ ప్రాబ్లమ్ ఓన్లీ y1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు x ఇచ్చారు. డిఫరెన్షియేట్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3 y2 డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో ఇదంతా మీరు uv ఫార్మాట్లో తీసుకుంటే x ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ u ప్లస్ ఇంటిగ్రేషన్ u ఇంటూ x వాల్యూ 1 కాబట్టి ఈ ఫార్మాట్లో. అగైన్ డిఫరెన్షియేటింగ్ y2 డబల్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు uv మెథడ్ అమ్మ. దీనికి uv మెథడ్ చేస్తే x ఇంటూ u డాష్ ప్లస్ u ఇంటూ x డిఫరెన్షియేషన్ 1. ఇక్కడ డిఫరెన్షియేషన్ ఇంటిగ్రేషన్ విల్ గెట్ క్యాన్సల్, మీకు u వస్తుంది, u ప్లస్ u 2u. ఓకే, సబ్స్టిట్యూటింగ్ ద డబుల్ డెరివేటివ్ వాల్యూ, సింగిల్ డెరివేటివ్ వాల్యూ అండ్ వితౌట్ డెరివేషన్ y2 వాల్యూస్ ఇన్ గివెన్ ఈక్వేషన్. ఓకే, డబుల్ డెరివేటివ్ వాల్యూ and single derivative and general value, x² into this is the double derivative value plus x into single derivative value minus general value is equal to x. x² తోటి మల్టిప్లై చేసుకుంటే you will get this value, x తోటి మల్టిప్లై చేసుకుంటే this value and this is same. So now x³ u dash plus 2x² u, here you have one more x² u, 3x² u and x integration u ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి మనకు, ఈక్వల్ టు x. సో దేర్ ఫోర్ now we can take మా కామన్, ఇక్కడ చూడండి x³ u dash 3x² u is equal to x. టేక్ x కామన్ ఫ్రమ్ బోత్ సైడ్, x కామన్ తీసుకొని క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే యూ విల్ గెట్ దిస్ వాల్యూ. సో దెన్ ఆఫ్టర్ టేకింగ్ x కామన్ ఇక్కడ మళ్ళీ x² ఉంది మనకు. సో x² u డాష్ అంటే మనకు దాని కోఎఫిషియంట్ 1 ఉండాలి కదా, డివైడ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ విత్ x². ఓకే, సో దెన్ విచ్ ఈస్ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఫార్మ్. సో వాట్ ఈస్ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఫార్మ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ స్మాల్ u. సో p is equal to 3/x. This is the p value. This is p value and this is q value. Q is equal to 1/x². Integration factor that is 3/x అంటే 3 constant, 1/x log x, x³. Then substitute in the general solution. According that simplify ma. So u into x power q
మనకేమొస్తుంది ఎక్స్ డిఎక్స్ ప్లస్ సి, ఎందుకంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ 1x³ క్యాన్సిల్ అయిపోతే మీకు ఓన్లీ ఎక్స్ ఈజ్ ద రిమైనింగ్ వాల్యూ, ux³ ఇంటిగ్రేషన్ ఎక్స్ ఈజ్ x²/2. సో సింప్లిఫై దట్ వాల్యూ, దిస్ ఈజ్ u. Substitute u value in equation number 3. Okay, so therefore y2 is equal to x into integration in this format. So this is x into integration multiply with dx mass. So that means 1/2 constant integration 1/2 x dx aitadi plus c1 constant outside 1/x³ dx. ఈ format లో వచ్చి simplify చేసుకుంటే you will get the general solution in this format. So y2 is equal to, second solution, y2 is equal to, this is the general solution. We can write finally small y is equal to y1 c1 plus y2 c2. This is y1 value, this is total y2 value, this is the required solution. Okay, now the last problem from this lecture. So solve 9x² d² plus 3xd plus 1 into y equal to 0. This is homogeneous equation only. Again they are asking find that general solution. First of all, complementary function, you know very well how to find complementary function. So to solve this problem, x is equal to e power t, then if you send this exponential value to LHS, log x is equal to t, d1 is equal to d by dt. Substituting the corresponding values in the given equation, 9x² capital D అంటే d by dx, 3x capital D 1 సింప్లిఫై చేసుకుంటే మీకు ఈ ఫార్మాట్లో కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఆఫ్టర్ సింప్లిఫైయింగ్ దిస్ వాల్యూ క్యాపిటల్ D క్యాపిటల్ D1. సో అబోవ్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ హోమోజీనియస్ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఫామ్. So then we can write that entire equation as f of d1 into y equal to 0. So f of d1 is equal to 0, auxiliary equation. Just to replace d1 is equal to small m. Replace చేసుకుంటే you can write in this format, multiply first term and last term, 9m square into 1 9m, 3 3s are 9. మనకు మైనస్ రావాలి కాబట్టి -3. So from first 2 values take 3m, last 2 values take -1, 3m - 1 3m - 1, therefore m is equal to 1/3, 1/3 comma 1/3. So roots are equal and real కాబట్టి we can write complementary function c1 plus c2t e power mt. What is m value here? 1/3. And what is t? Log x. So therefore c1 plus c2 log x, x power 1/3. So therefore the general solution is y is equal to c1 plus c2 log x into x power 1/3. In this format you have to find. Okay, so from unit 4 I explained only few questions. Why? Because so due to time concern. Okay, so this is the total explanation of our live class. Maximum I covered all very important questions. Hope you understand this lecture very well. Okay, so further if you have any doubt, just ask in the comment section. Thank you for your cooperation. Long marathon session idi 3 hours. So we tried our best level. For tomorrow exam, give your best representation. ఫార్ములాస్ని మెన్షన్ చేయండి, బాక్స్లో మెన్షన్ చేయండి, అండ్ రాసిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి రీచెక్ చేసుకోండి. ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఎంటైర్ ఎగ్జామినేషన్ అండ్ యువర్ ప్రిపరేషన్. థ్యాంక్ యూ.